স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. আমি শুরু করছি। First, look at this diagram. This is basically a CMOS configuration. CMOS configuration means probably you know that in circuit diagram you probably have learned, or Puloxar will teach you in this course. So if you implement a CMOS, the circuit diagram of CMOS looks like this. First let me draw. When you pull up and pull down, this is the grounded or VSS, whatever. আচ্ছা আমি ড্রয়িংটা এখানে করি। So this is basically the circuit configuration. P and N, get, you apply input here, you get output from here. This is VDD, and this is the ground, or sometimes people call it VSS. So this is the CMOS configuration, the circuit configuration, circuit symbol. Now if you realize, you can realize in mainly in three different ways. The first way, or one of the ways, is this one, which is represented over here. Okay, this diagram. See, you have started with the end substrate. This is the substrate, and then you form a region what is called the P well. So this technology is called the P well technology. P well. So this is like a well. So some portion of the end substrate is basically converted from N to P. Okay, so this is the P well, and within this P well, these two N plus regions are basically housed. See, N plus N plus. So as you can understand, these will be treated as drain and source respectively. And as you form a gate in between, when you apply proper bias, inversion will occur and MOSFET will operate. Now similarly, in the N substrate, you basically form two regions, that is P plus P plus, and these two P plus regions are respectively used as drain and source for the P channel MOS. And you know, for the P channel MOS, your source is at a relatively higher potential than drain. So this is the configuration. And as in the circuit diagram I have shown, the input is shorted, connected together or tied together, and applied the input, and these two are the output that is shorted or connected together, and you are taking the output from there. So look at the two supply voltages. One is the VDD, the highest voltage is applied at the source of the P channel, and the lowest potential, you can say this is the ground. VSS is basically equivalent to ground, because in digital technology there is no concept of negative potential. So in that sense you can say it is a ground. But anyway, in general I'm writing VSS. So this is N plus applied to the source of the N channel MOS. So N channel MOS is basically housed within P well, and P channel MOS is basically housed within the N substrate, and the P well itself is basically housed within the N substrate. Okay, now as you please understand that for the good performance of a MOSFET, okay, for a good performance of a MOSFET, or optimal performance of a MOSFET, better to say, you know that N substrate doping as well as the P well doping should be low. Probably you have learned this in your device class. So P well doping and N substrate doping should be low. If it is low, then the MOSFET performance will be optimal. Because if you increase the doping, one out of many possible adverse consequences, one of the consequences would be that increase in the threshold voltage. One of them. Okay, there are many. So anyway, so for that, what is recommended is to make this doping as low as possible. But please note, when you are making or when you are converting some portion of the N substrate to the P well, that means you are changing the doping type. So automatically this concentration should be higher than this, even though both would be low. But even though both are low, but if you compare in between them, of course the doping of this
would be smaller in comparison to this. That obviously you have to. Okay, so this is called the P-well technology. So likewise, you can also say you can form another thing that is called the N-well. So N-well, what you will do, basically the same concept, but only thing is that within N-well, so you start with the P substrate, and within P substrate, you N-well is housed like this, N-well. So this is called the N-well technology. And of course, you can understand as your well is N type, so automatically you have to basically form two P plus regions. And of course, when gate will be formed in between or connected, so it will be treated as your PMOS, like this. And here within the P substrate itself, you can realize two regions, N plus, and when you will form gate, it will act like a N channel MOS. So N channel MOS within P substrate and P channel MOS within N well. But at the same time, you just note another thing. And okay, by the way, and here you are actually shorting this to V in, and of course P out. Okay. Now, along with this, if you follow the circuit diagram, of course, another thing you have to understand that the supply, the position of the supply. That supply is connected at the source, this or that. So here it's a P channel. So P channel means your supply, this point is basically connected to VDD. And here if it is a source, because you are taking the output, so output should be taken from the drain. So of course it will be source. So this is suppose grounded or VSS, whatever it is. Now another issue is that basically MOSFET is a 4-terminal device and it's a bulk realization. So of course there should be another terminal that is called the body, MOSFET body of the MOSFET. So here the body of the MOSFET is N-well itself. For this P channel MOS, the body is the N-well, and for the N channel MOS, the body is the substrate. Now, of course, you have to connect that. Actually, it's a MOSFET is a 4-terminal device, so you have a freedom. So you have to take the contact. So for the N-well, it should be N plus, and for the P-well, it should be P plus. Ohmic contact you have to make. So N-well generally it's called the body of the MOS. Now here it's a P channel MOS, so your body would be connected. You can connect or short or tie it up with the VDD. That means with the source. Source and body can be shorted. Similarly, here also you can short these two. But as I've already mentioned, you can tune it individually or rather separately or independently. You can tune it. That is a provision. You can do it. Okay. Sometimes people also do that. But for the time being, conventionally or most generally, what people do, the substrate or the body of the MOSFET is basically connected. So that means here you can connect this like this and you can connect it like this. So these two things I'm talking. Now this is the configuration. Now what may happen here? The first point to observe that the threshold voltage for the P channel MOS and the threshold voltage for the N channel MOS must be different, because the N-well doping is higher than the P substrate doping. It has to be. This is the one issue. This is one of the issues rather. But I'm coming to to address this issue. What issue we can do, I'm coming to it later on. But for the time being, the most important thing is that even though this is a MOSFET or CMOS configuration, better to say, CMOS configuration, but due to some kind of abnormality during operation or some kind of appearance of some kind of unwanted things, some parasitic BJT can be formed while you are operating the MOSFET or CMOS. Parasitic BJT. Now, how it can appear or how the parasitic BJT action can take place or may take place. Okay. Now, again, suppose
In the slide, I have the diagram, so I'm showing from here. You just note here you should have a connection, P-well connection. It should be connected to the VSS. Here a N substrate connection. It should be connected to the VDD. You just do it. Okay. Now you just see it can be represented in this equivalence diagram. This device configuration can be represented in this equivalent diagram where you have only the BJT, two different types of BJT, NPN and PNP, and they are by some means connected with each other. Now, if you look at very carefully, see what is the source of this NPN transistor? NPN transistor. Look at this VSS. As I mentioned here, you should have. Let me draw it. You should have a connection here. Okay, that is the P plus, and that is connected to this. This is a P plus, and likewise here you should have N plus, and that will be connected to this. So the point is, look at here NPN. So NPN transistor, NPN. Look at this, NPN. N is this N plus. Here in this transistor configuration, this T2 N plus emitter acts like a emitter. This P well acting like a base. কেউ কিছু বললে? ওটা lightly doped আছে basically. হ্যাঁ, of course. Well, and N substrate is acting like a collector. এবার একটা জিনিস খেয়াল করো, N substrate এর যে কানেকশনটা কিন্তু আমি এখান থেকে নিচ্ছি, এই যে রেড কালার। ওকে, সিমিলারলি তুমি দেখো একটা পিএনপি ট্রানজিস্টরও ফর্ম হয়েছে। ইফ ইউ লুক অ্যাট কেয়ারফুলি, লুক অ্যাট দিস P plus, this is connected to the VDD, এই যে connected to the VDD. This will act like a emitter. PN is a base, that is substrate, and PNP, this P well, whose connection is taken from here. ঠিক আছে, এই যে PNP এর কানেকশনটা নিয়েছি। এখন এর সঙ্গে আরেকটা, বেসিক্যালি এটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট মডেল বলতে পারো, সার্কিট মডেল। এবারে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, যেটা এই তোমার এই এনপিএন ট্রানজিস্টরের যেটা তোমার হচ্ছে বেস, সেটা বেসিক্যালি পিএনপি ট্রানজিস্টরের কালেক্টর। সিমিলারলি যেটা পিএনপি ট্রানজিস্টরের বেস, সেটা বেসিক্যালি এনপিএন ট্রানজিস্টরের কালেক্টর। এই জন্যই দেখো এর এই ট্রানজিস্টরের যে কালেক্টরটা, দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু দ্য বেস, আবার এর যে কালেক্টরটা, দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু দ্য বেস। আর এর সঙ্গে আমি কি করেছি, এই যে এটা প্যারালাল একটা শান্ট রেজিস্টার, শান্ট, এই যে পাতটা আছে না, এই পাতটার প্যারালাল একটা রেজিস্টার, দ্যাট ইজ দ্য আরপি। হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্যাট আরপি? দিস পি well. Similarly, there is another resistor that is again, that is called the shunt resistor. What is the source of that? This N substrate. N substrate. Now see, this configuration if is basically due to some internal path that could be established. Of course it is undesired, তুমি বুঝতেই পারছো, because এটা internal, এবং আমরা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি কি there should not be any kind of internal connection, or internally the device should not talk with each other or interact with each other. Internally কোনো রকম ইন্টারাকশন করবে না, ঠিক আছে? কিন্তু দেখো একটা পসিবিলিটি অ্যারাইজ করছে, যেটা এই কনফিগারেশন থেকে বোঝা যাচ্ছে, অ্যারাইজ করতে পারে, মানে করছেই বলবো না, করতে পারে, পসিবিলিটির কথা বলছি, করতে পারে। কখন করবে সেটা আমি আসছি, এবং সেটা যদি করে তাহলে আমি এরকম ধরনের অ্যাজিপ একটা কনফিগারেশন এস্টাবলিশড হবে। এবং এই কনফিগারেশনটা যদি খুব ভালো করে দেখো, এটা বেসিক্যালি দেখো PNPN, PNP, এটা এর সঙ্গে কানেক্টেড, PNPN থাইরিস্টার। আমি জানি না তোমরা থাইরিস্টার পড়েছো কিনা, তো PNPN থাইরিস্টারের মতো কনফিগারেশন চলে আসছে, ঠিক আছে, পাওয়ার ডিভাইস। সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই কনফিগারেশনটা যদি এখানে সেট আপ হয়ে যায়, দ্যাট পসিবিলিটি আছে, হতে পারে, যদি হয়, ইফ, then there is a connection, direct connection or direct path from VDD to ground. See, direct connection, যেটা থ্রু ট্রানজিস্টারই হোক বা যেভাবেই হোক, একটা পাথ এস্টাবলিশড হচ্ছে ফ্রম দ্য VDD টু VSS। VDD টু VSS একটা পাথ এস্টাবলিশড হচ্ছে, এবং পাথটা এস্টাবলিশড হচ্ছে কিসের মধ্যে দিয়ে? এই রেজিস্টার এবং এই ট্রানজিস্টারের মধ্যে দিয়ে। মানে এগুলো সব কিন্তু প্যারাসাইটিক কম্পোনেন্টস, আনডিজায়ার্ড কম্পোনেন্টস, আমি চাই না, কিন্তু হচ্ছে বা হতে পারে, হচ্ছে বলবো না, আবার বলছি হতে পারে, ঠিক আছে?
এখন কিরাম ভাবে কখন এটা অ্যাক্টিভেটেড হতে পারে, আমি যে বললাম পিএন থাইরিস্টার লাইক একটা কনফিগারেশন, এবার সেটা কখন এটা অ্যাক্টিভেট হতে পারে বা বলতে পারো মেজর রিজনসটা কি। ধরো আমি এই এখানে এটাকে আমি ডিসকার্ড করি, এই স্লাইডটায় যাই, এখানে যদি ছবিটা আঁকলাম আমি আবার এই রেসপেক্টে বলতে পারি। ধরো আমি একটা সিচুয়েশন বলতে পারি, ধরো বা আচ্ছা দাঁড়াও এক মিনিট, আগে আমি এখান থেকে একটু তোমাদের আইডিয়াটা দিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে, এখানে যদি এটা আঁকা আছে আমার সুবিধা হয় বলতে। আচ্ছা দেখো, সাপোজ মনে করো কোনো কারণে ফর এনি রিজন, এবার রিজন মোটামুটি কিরাম হতে পারে, ধরো কোনো একটা আয়োনাইজেশন রেডিয়েশন বা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন ইন স্পেস, ঠিক আছে। তো স্পেসে ধরো তুমি একটা চিপ ইউজ করছো সিমস, এবারে সেখানে অনেক রকমের হাই এনার্জেটিক রেডিয়েশন হয়, পার্টিকেল হয় যেগুলো আসতে পারে। এবার কোনোভাবে যদি রেডিয়েশন এখানে ফল করে এরকম ধরনের রিজিয়নে বাল্কে, ঠিক আছে, এবার সেখানে প্রচুর ইলেকট্রন হোল পেয়ার জেনারেট করবে, অনেক ফ্রি ক্যারিয়ার্স জেনারেট করবে, সেই ক্যারিয়ার্স গুলো মুভ করতে পারে, ঠিক আছে। এবার মনে করো আমি একটা কেস ধরছি, মানে ব্যাপারটা একটা তো কোনো জায়গা থেকে স্টার্ট করতে হবে। তো সাপোজ মনে করে ইউএল আরপি, সরি আরপি হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স অফার্ড অর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য পিওয়েল অর অফার্ড বাই দ্য পিওয়েল শান্ট রেজিস্টার। এইবারে এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে মনে করো ইট ইজ এ লোয়ার পোটেনশিয়াল, প্লিজ নোট দিস ইজ এ হায়ার পোটেনশিয়াল, হায়ার থেকে লোয়ারের দিকে এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে মনে করো তোমার কারেন্ট ফ্লো করছে, বা ধরো হোল ফ্লো করতে স্টার্ট করলো, তাহলে হোল কোন দিকে যাবে, এদিকে যাবে, ঠিক আছে। যদি ফ্লো করে তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ ড্রপ হবে, হায়ার লোয়ার, এটা তো অলরেডি গ্রাউন্ডেড। সো এইখানকার পোটেনশিয়াল, ইফ দ্য পোটেনশিয়াল এট দিস পয়েন্ট ইজ মোর দ্যান 0.7 ভোল্ট, তাহলে কি হবে, দিস base emitter junction will be forward bias if it is a silicon, ঠিক আছে। 0.6 to 0.7 ভোল্টের বেশি হয়ে গেলেই এটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে। if this is forward biased হলে কি হবে, this transistor will be on. if this is on, then of course it will try to draw current through this, এর মধ্যে দুটো কারেন্টকে ড্র করতে চাই। এবারে যখনই এখান দিয়ে ক্যারিয়ার ফ্লো করবে, এটা হায়ার পোটেনশিয়াল, এটা লোয়ার পোটেনশিয়াল, তবে ইলেকট্রনের দিকে যাবে, কারেন্টের দিকে আসবে, যেই কারেন্ট এখান দিয়ে ফ্লো করতে চাইবে, সি again that will be drop, it is already connected to the VDD, and if this difference ওই 0.7 ভোল্ট যদি হয়ে যায়, একই গল্প, বেস এমিটারে কাটিং ভোল্টেজ মানে ডায়োডের তো ক্রস করে যায়, then of course this transistor will be on and then there will be path established. এবারে এই ট্রানজিস্টর দিয়েও কারেন্ট ফ্লো করছে, আবার এখান দিয়ে দেখো কারেন্ট বেড়ে গেল, এগেইন এ আরো বেশি স্ট্রং হলো, আরো কারেন্ট ফ্লো করছে, আবার এটা আরো বেশি স্ট্রং। সো ইন দিস ওয়ে বেসিক্যালি ইটস কিপ অন গোয়িং, এই প্রসেসটা বেসিক্যালি চলতে থাকে, ঠিক আছে, প্রচুর 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 কারেন্ট ড্র করতে থাকে। এখন সমস্যাটা হচ্ছে এই প্রসেসটা, কেউ কি কিছু টাইপ করলে, এই প্রসেসটা একবার যদি ট্রিগার্ড হয়ে যায়, যে কোন এই যেমন ধর একটা বললাম একটা ওয়ান অফ দ্য কজেস আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, ঠিক আছে, হাই এনার্জেটিক পার্টিকেল পড়লো, যদি একবার ট্রিগার্ড হয়ে যায়, বুঝতেই পারছো এটা কাইন্ড অফ গিভিং রাইজ টু এ পজিটিভ ফিডব্যাক, এটা একটা পজিটিভ ফিডব্যাকের মতো। একটু আগে বললাম পিএনপিএন স্ট্রাকচার, পিএনপিএন সাইডিস্টারে কেউ একবার ট্রিগার করে দিলে, ইভেন দো ইউ উইথড্র দ্য কজ, ইটস বেসিক্যালি দ্য অপারেশন কিপস, মানে চলতেই থাকে, এটাও ঠিক এরকম ভাবে চলতেই থাকবে, তুমি একে অফ করতে পারবে না। একমাত্র পসিবিলিটি কি আছে অফ হওয়ার, আইদার পুরো সার্কিটটা ফেল করে যাবে অথবা এটা বার্ন আউট হয়ে যাবে, প্রচুর কারেন্ট ফ্লো করতে গিয়ে একসময় এটা যে ওর ক্যাপাসিটি ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি ক্রস করে গেলে ওটা বার্ন আউট হয়ে যাবে। সো এটা একটা পসিবিলিটি হতে পারে। আর একটা পসিবিলিটি কিরকম হতে পারে, ধরো সেটা আমি এখান থেকে দেখাই, একই ব্যাপার যদিও। ধরো মনে করো একটা কেস তুমি নিতে পারো, একটা পসিবল কেস, আর একটা পসিবিলিটি সেটা হচ্ছে মনে করো সাপোজ নয়েজ অর সাম কাইন্ড অফ বলতে পারো গ্লিচ ভোল্টেজ লাইনে হতে পারে। ধরো ফর এক্সাম্পল আউটপুট, আমি বলছি ধরো একটা কেস কনসিডার করতে পারো যে ভি আউট is less than equals to minus 0.7 volt for the timing. Now V out টা আমি মেজার করছি কোথা থেকে, এখান থেকে এই পয়েন্ট,
এর ভোল্টেজটা যদি -0.7 বা তার নিচে চলে যায় কোনো কারণে, মানে মনে করো এখানে একটা জিরো ছিল ভোল্টেজ, নয়েজ এসে ভোল্টেজটার লেভেলটাকে কমিয়ে দিই, বা একটা গ্লিচ এসে ভোল্টেজটার লেভেলটাকে, একটা কেস, জাস্ট একটা কেস কনসিডার করো, আমি বারবার বলছি কিন্তু একটা পসিবিলিটি। তো যদি হয় তাহলে এই যে n+p জাংশনটা আছে না, n+p, এই পিটা তো অলরেডি গ্রাউন্ডেড, আর এই জাংশনটায় সাপ্লাই মানে ভোল্টেজটা -0.7 ধরো সে, বা তার নিচে চলে গেছে। So of course this n+p junction will be forward biased. যেই forward biased হবে, whenever it is forward biased, electrons will be injected. And where they will go? They will basically try to go towards the highest potential. Highest potential কোথায় আছে এখানে? এই দিকে। তো বেসিক্যালি তারা এই পাথটা ফলো করবে, করে এই এনএল ওয়েল এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে এখান দিয়ে গিয়ে কালেক্টেড হয়ে যাবে, ফাইন। সেখান থেকে গিয়ে কালেক্ট, এবারে যখনই তার, আমি একটু আগেই তোমাদের বলছিলাম যে পি সাবস্ট্রেট এবং এন ওয়েল এইগুলোর ডোপিং জেনারেলি ফর দ্য অপটিমাল মসফেট পারফরমেন্স আমরা লো রাখি, আমরা কিন্তু খুব হেভি করি না, খেয়াল রাখবে এই কথাটা। তো অটোমেটিক তার মানে কি এখান থেকে যে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে মানে একটা কারেন্ট ধরো যাচ্ছে, এবার যদি রেজিস্ট্যান্সটা অনেকটা বেশি থাকে তাহলে কি হবে, আই আর যে ড্রপ, ভোল্টেজ ড্রপ, সেই ড্রপটা এখানে সাফিসিয়েন্ট হবে। কতটা সাফিসিয়েন্ট সেটা আমি বলতে পারি যে এরকম যদি হয় যে এই মানে এটা তো হাইয়েস্ট পটেনশিয়াল ভিডিডি, তার থেকে কম হবে এদিকে, তো পটেনশিয়ালটা মনে করো এই পয়েন্টে মনে করো এমন হলো, হ্যাঁ এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল, তো এমন একটা জায়গায় গেল যে মনে করো এই যে পি প্লাস এন ওয়েলটা আছে, এন ওয়েলটা তো এখানে গ্রাউন্ড ভিডিডি, পি প্লাসটা ভিডিডি, কিন্তু এই পয়েন্টের পটেনশিয়ালটা যেটা এখান দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো করছে, সো তুমি এখন একটা পটেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন পাবে। তো এই পয়েন্টের পটেনশিয়ালটা মনে করো এগেইন 0.7 লেস দেন দিস, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, এই পি প্লাস এন এই জাংশনটা আবার ফরওয়ার্ড বাস্ট হয়, যেই ফরওয়ার্ড বাস্ট হলে এখান থেকে হোল এমিটেড হবে, ইনজেক্টেড হবে, এই হোলটা কোথা দিয়ে ফ্লো করবে, এই পাথ দিয়ে ফ্লো করবে, ফ্লো করলে কোথায় যাবে, হোল কোন দিকে যাবে, লো সাপ্লাই যেখানে, লোয়েস্ট যেখানে পটেনশিয়াল, তো লোয়েস্ট পটেনশিয়াল হচ্ছে এখানে কালেক্টেড হবে, এই যে দেওয়া আছে। So it will flow like this or through this path. এবারে এগেইন আবার একই গল্প, পি সাবস্ট্রেট ডোপিংও কম, তো যার ফলে এখানে রেজিস্ট্যান্সের একটা হাই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যদি ফ্লো করে তো অটোমেটিক্যালি আমার কি হবে, ড্রপ বাড়বে। তো সেই ড্রপটা, এটা হচ্ছে গ্রাউন্ডেড, তো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, এই পয়েন্টটা গ্রাউন্ডে কানেক্টেড, তো অটোমেটিক্যালি তুমি যদি আবার এই এন প্লাস রিজিয়নটা রেসপেক্টে দেখো, এটা গ্রাউন্ড, এটাও গ্রাউন্ড, কিন্তু এই জায়গাগুলোতে, এই পয়েন্টগুলোতে পটেনশিয়াল তো আস্তে আস্তে, এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট পটেনশিয়াল, এবার আস্তে 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 পটেনশিয়াল এখানে কমছে, কারণ হোল হাইয়েস্ট পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালের দিকে যায়, তো পটেনশিয়ালের দিকে যখন যাবে তো এদিকে পটেনশিয়াল কমছে। এবারে যদি এমন হয় যে এন প্লাস আর এই যে এই জায়গাটা, এই জায়গাগুলো মধ্যে কোনো জায়গায়, কোনো পয়েন্টে, কারণ এখানে অনেক জাংশনটা, অনেকগুলো পয়েন্ট আছে জাংশন, কোনো পয়েন্টে, কোনো এজে, কোনো ইয়েতে যদি 0.7 এর থেকে কমে যায়, এটা তোমার 0 আছে, এটা যদি তোমার n+p, ঠিক আছে, ডিফারেন্সটা যদি -0.7, সো অটোমেটিক্যালি তোমার এখান দিয়ে ইলেকট্রনস ইনজেক্টেড হবে, এই ইলেকট্রনস আবার এখান দিয়ে চলতে থাকবে। তাই এবার দেখো আবার এই ইলেকট্রন যাবে, আবার পটেনশিয়াল সেই একই গল্প, সেই পটেনশিয়াল ড্রপ আরো বাড়াবে, ঠিক আছে, আরো বেশি ফরওয়ার্ড বায়াসড হবে, মোর হোলস, এগেইন এই হোলস গুলো যখন এখানে আসবে এটাও আরো বেশি ফরওয়ার্ড বায়াসড হবে, মোর ইলেকট্রনস, এইভাবে হোলস ইলেকট্রন মানে আসা যাবে, মানে হিউজ কারেন্ট ফ্লো হবে। ওই যে সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখালাম একটু আগে, যে প্যারাসাইটিক বিজেটি এবং রেজিস্টার, শান্ট রেজিস্টারের দ্বারা যে কনফিগারেশনটা ফর্ম করে গেছে, সেই কনফিগারেশনের জন্য মানে দ্যাট ইজ আ পজিটিভ ফিডব্যাক একে অন্যকে হেল্প করছে, ঠিক আছে, কারেন্ট বুস্ট আপ হবে হতে হতে আইদার পুরো সার্কিটটা ফেল করে যাবে অথবা বার্ন আউট হয়ে যাবে। এই জিনিসটা অত্যন্ত মারাত্মক, এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে, এবং এটা এবারে আমাদের যদি একটু আমরা মানে এটা একটা মানে খুব হিউজ প্রবলেম বলতে পারো সিমস সার্কিট। কেন, কখন প্রবলেমটা হচ্ছে, যখন আমি এই ধরনের বাল্ক ডিভাইস নিচ্ছি, সেটা এনওএল টেকনোলজি হোক, পিওএল টেকনোলজি হোক, হোয়াটএভার, তখন আমার এটা একটা ইস্যু হচ্ছে, এটা একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে, ঠিক আছে। এইটা কি বলা হচ্ছে ল্যাচ আপ প্রবলেম মানে যে প্রবলেমটা ট্রিগার্ড হচ্ছে বা যে ইস্যুটা ট্রিগার্ড হচ্ছে,
সেটা বেসিক্যালি ল্যাস্ট আপ হয়ে যাচ্ছে, চলতেই থাকছে। তুমি যদিও এখানে ভি আউটের যে জন্য ধরো এখানে হলো যে রিজনটা যে সামহাও নয়েজ ডিস্টার্ব করেছে, আমার -0.7 নিচে চলে গেছে লেভেল, ভোল্টেজ লেভেলটা, তাই জন্য এটা ট্রিগার্ড হলো। তুমি যদি সেই রিজনটাকে রিমুভও করে দাও তাহলেও এটা চলতে থাকে অটোমেটিক। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পিএনপিএন থাইরিস্টার এই স্ট্রাকচার, যেখানে তোমার থাইরিস্টার যেরকম অপারেট করে একবার ট্রিগার্ড হয়ে গেলে চলতে থাকে। তো সেই কনফিগারেশনটা তুমি এখানে পাচ্ছ এবং সেইরকম ধরনের পারফরমেন্স পাচ্ছ, বাট দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আনডিজায়ার্ড, বিকজ পুরো সিস্টেমটা ফেলিওর হয়ে যাবে, তোমার চিপ মানে ডিস্ট্রয় হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, সো এটা তাহলে আমি কিভাবে মানে এরকম যদি ইস্যু যাতে অ্যারাইজ না করে তার পসিবল সলিউশন কি কি হতে পারে? দেখো আগে প্রবলেমটা অ্যারাইজ করছে কেন সেটাকে ভালো করে বুঝতে হবে, দেন অনলি ইউ ক্যান হিট দেয়ার। প্রবলেমটা অ্যারাইজ করছে বিকজ এই যে ক্যারিয়ার গুলো ইদার ইলেকট্রনস বা হোলস যখন মুভ করছে তারা একটা কম্পারেটিভলি একটু হায়ার রেজিস্টার পাথ দিয়ে মুভ করছে, যার ফলে ড্রপটা বাড়ছে, ভি ইকুয়ালস টু আই আর। সো আই ইন্টু আর, আরটা যদি বাড়ে ভিটা বাড়বে। আমি যদি আইটা একই থাকলো, যে আমি যদি আরটাকে কমাতে পারতাম তাহলে অটোমেটিক আমার ড্রপ কমে যেত। তাহলে যতটা ইজিলি ট্রিগার্ড হচ্ছে ততটা ইজিলি ট্রিগার্ড হতো না। তাহলে আমাকে আরটাকে কমাতে হবে, এটাকে মাথায় রাখো, আরটাকে কমাতে হবে। এখন আরটা কমানোর জন্য তুমি বলতে পারো তাহলে স্যার একটা কাজ করে দিই, এই ডোপিং বাড়িয়ে দিই, এনওএল এর ডোপিং, পি সাবস্ট্রেটের ডোপিং। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আমি প্রথম থেকে যে কথাটা বলে আসছি, তুমি যদি ডোপিংটা বাড়িয়ে দাও না, তোমার মসফেট পারফরমেন্সটা কিন্তু ভালো হবে না। অনেক মানে ডোপিং কনসেন্ট্রেশন বাড়ার জন্য যে ইস্যুগুলো অ্যারাইজ করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। তো মসফেটের অপটিমাল পারফরমেন্স তুমি পাবে না, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কিন্তু তোমার বেড়ে যাবে, এবং আদার্স ইস্যুসও আছে। ঠিক আছে, এই ইন্টারফেসে তোমার ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং এটসেট্রা এটসেট্রা অনেক ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এক কথায় বলতে গেলে you will not get a very optimal MOSFET performance or CMOS performance, better to say, because it's a CMOS configuration. তাহলে অল্টারনেটিভ ওয়ে কি? অল্টারনেটিভ ওয়ে হচ্ছে, দেখো যেটা একটু পুরনো দিনে লোকজন যেটা মোস্টলি করতো সেটা হচ্ছে, দেখো যখন বেসের মধ্যে দিয়ে ক্যারিয়ার ফ্লো করছে না, মানে ধরো এই জন্য বেস হচ্ছে পি সাবস্ট্রেট, এটার জন্য বেস হচ্ছে এন ওয়েল, এরকম যে ব্যাপারটা আছে। সো বেসের মধ্যে দিয়ে যখন ফ্লো করছে, আমি যদি আগের দিনে তোমাদের ক্লাসে যেটা বলছিলাম যে ট্রানজিস্টরের গেইন বিটাকে বাড়াতে আমরা জেনারেলি কি করি, আমরা জেনারেলি বিটাকে বাড়াতে বেস উইথটা কমাই। এখন বক্তব্য হলো যদি আমি বেস উইথটা বাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু মাইনরিটি ক্যারিয়ার বেসের মধ্যে দিয়ে ডিফিউজ করে কালেক্টরে রিচ করার আগে রিকম্বাইন হবে। গেটিং দ্য পয়েন্ট? মাইনরিটি ক্যারিয়ার বেসের মধ্যে দিয়ে তো ডিফিউজ করে কালেক্টরে রিচ করার আগেই ও রিকম্বাইন হয়ে যাবে। তাহলে ট্রানজিস্টরের বিটা মানে যে গেইন, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কেন, বিটাটা বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সেটা বাড়বে না। ওকে, তাহলে সেটা করতে গেলে একটা পসিবিলিটি হতে পারে যে এই যে এন মস আর এই যে পি মস, এদের দুজনে মানে বা এন চ্যানেল মস পি চ্যানেল মস যাই বলো, এই দুটো মসফেটের প্রক্সিমিটিটা মানে যতটা কাছাকাছি এরা আছে এদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তাহলে অটোমেটিক কি হবে, লেন্থটা বেড়ে যাবে। তো তোমার ডিফিউশন লেন্থের থেকে যদি বেড়ে যায় বেস উইথ, সো অটোমেটিক্যালি তোমার গেইন কমে যাবে ট্রানজিস্টর। ঠিক আছে, বিজেটি অ্যাকশন ট্রিগার্ড হবে না, হলেও অতটা স্ট্রংলি হবে না। তো এইটার জন্য তাহলে তুমি কি করতে পারো, এর সেপারেশন আর এর সেপারেশনটাকে বাড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু তাতে অসুবিধাটা কি, যদি তুমি বাড়িয়ে দাও তাতে সমস্যা হচ্ছে প্যাকিং ডেন্সিটি। আগের দিন যে কথাটা বলছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা টেকনোলজি নোডে what are our objectives or what we want to achieve. We want to achieve more density, more packing density. All the components should be closely packed to the new technology or to the modern technology or the present technology than they were in its previous technology. যেমন 5 ন্যানোমিটার টেকনোলজি নোডে তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো ইন্ডিভিজুয়াল ডিভাইস সাইজগুলো বা কম্পোনেন্ট সাইজগুলো ছোট হয়ে গেছে, নট অনলি দ্যাট দে আর ক্লোজলি প্যাকড দেন দে ওয়্যার ইন ইটস প্রিভিয়াস 7 ন্যানোমিটার টেকনোলজি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট।
মিট করতে হবে। সেকেন্ড, পারফরমেন্স মানে আবার হচ্ছে স্পিড। এখানে আমি স্পিড অ্যান্ড পাওয়ার দুটোকে একসঙ্গে বলবো পারফরমেন্স মানে, ঠিক আছে, বা তুমি আলাদা করে বলতে পারো স্পিড। আগের জেনারেশন নোডে বা আগের জেনারেশনে কম্পোনেন্টস গুলো যে স্পিডে অপারেশন করতো, এখন তারা হায়ার স্পিডে করবে, মোর স্পিডে করবে। স্পিড তার মানে ডিলেটা কমবে, আমি ডিলেটাকে কমাতে চাই। তাহলে 5 ন্যানোমিটার টেকনোলজি তোমাকে যদি কেউ বলে আর 7 ন্যানোমিটার বলে, তো অবভিয়াসলি বুঝতে পারছো 5 ন্যানোমিটার টেকনোলজির জন্য ডিলে কম, স্পিড বেশি দেন 7 ন্যানোমিটার। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য পারফরমেন্স প্যারামিটার। আর থার্ড ওয়ান কি, পাওয়ার। আমরা চাই যে লেস পাওয়ার ডিসিপেটেড হোক, মানে পাওয়ার কনজাম্পশনের রেসপেক্টে এবং ডিসিপেশনের রেসপেক্টে অপটিমাইজড হবে, ঠিক আছে। সো অটোমেটিক্যালি তুমি ভাবতে পারো যে হায়ার টেকনোলজির মধ্যে যত পাওয়ার ডিসিপেটেড হতো, লোয়ার টেকনোলজির মধ্যে তার থেকে লেস পাওয়ার ডিসিপেটেড। মেইনলি এই তিনটে ক্রাইটেরিয়াকে আমাকে মিট করতে হয়, এবং এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া প্রতিটা জেনারেশন, মানে আজকে যে জেনারেশনটা আছে টেকনোলজি, নেক্সট জেনারেশনে তুমি যখন গো, বেসিক্যালি ইউ ওয়ান্ট টু মিট দিস থ্রি টুগেদার। এবং সেটা কিন্তু কখনো কখনো কনফ্লিক্টিং হয়ে যায়, কন্ট্রাডিক্টিং হয়ে যায়, একটা মিট করতে গেলে একটা মিট করা যায় না অনেক সময়। আমি তোমাদের ক্লাসে একটু হিন্টস দিয়েছিলাম প্রথম দিকে কেন, ঠিক আছে। এনিওয়ে, তো এইটা হচ্ছে আমার টার্গেট। তো অটোমেটিক্যালি তাহলে কি হবে, তুমি যদি এখন এটা সেপারেশনটা বাড়িয়ে দাও, probably you can get rid of the CMOS latch up problem, but at the cost of packing density. Okay, তো obviously সেটা তুমি চাও না, তাহলে এই পসিবল সলিউশনটা তুমি করতে পারছো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা হতে পারে, আমি আবার বলছি, আমাদের লাইফ টাইমটা কিল করতে হবে। তো লাইফ টাইমটা কিল করতে গেলে যেটা তুমি করতে পারো, একটা পসিবিলিটি হতে পারে, তুমি ইন্টেনশনালি আর ডেলিভারেটলি কিছু গোল্ড বা প্লাটিনামকে ডোপ করতে পারো বিভিন্ন স্থানে, র্যান্ডামলি ডোপ করতে পারো। ডোপ করলে সুবিধাটা কি হবে, মানে ইফ ইউ ফলো দ্য এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম, তুমি যদি এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামটা দেখো, conduction band edge, valence band edge, so it's a forbidden gap. In between there should not be any state, energy state or level. But if you dope the silicon by gold or platinum, what is observed that some kind of mid gap a state বা level introduced হয়। এর ফলে কি হবে, এই দেখো, জেনারেশন রিকম্বিনেশন প্রসেসটা বেসিক্যালি ফ্যাসিলিটেটেড হয়। যে রিকম্বিনেশনটা করতে পারছিল না হয়তো সহজে, সেই প্রসেসটা এখানে ফ্যাসিলিটেটেড। তুমি এখানে মিড গ্যাপে এরকম যদি, মানে অবভিয়াসলি জুডিশিয়াসলি তোমাকে একটা এক্সপেরিমেন্টে দেখতে হবে যে কোথায় বেসিক্যালি লেভেলটা ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে, এবং সেটা যদি রিকম্বিনেশন প্রসেসটাকে একটু কি বলবো ত্বরান্বিত করে, ঠিক আছে, তো অটোমেটিক্যালি তোমার ক্যারিয়ার লাইফ টাইমটা কিল হয়ে যাবে। ইউ ক্যান কিল দ্য ক্যারিয়ার লাইফ টাইম, দ্যাট মিনস বিফোর দে রিচ দে উইল বি রিকম্বাইন্ড টু বেস রিচ। আরেকটা পসিবিলিটি হতে পারে যে তুমি লোকালাইজড কিছু কিছু জায়গায় ইন্টেনশনালি ওই ইরাডিয়েট করলে। ইরাডিয়েট করা মানে বেসিক্যালি কিছু না, ক্রিস্টালটাকে ডিফেক্ট ক্রিয়েট করা। তো ক্রিস্টালে যদি তুমি ডিফেক্ট ক্রিয়েট করো, মানে যখন তুমি কনস্ট্রাকশন করছো, এইগুলো বলছি কিন্তু ডিভাইসটা কনস্ট্রাকশন হয়ে যাওয়ার পরে নয়, whenever you are realizing the device, whenever you are constructing the device, at that time you can do. So তুমি কি করবে, ডিফেক্টস ইন্ট্রোডিউস করলেও সেম গল্প, এই মাঝখানে কিছু মিড গ্যাপ লেভেল, মানে কিছু লেভেলস ইন্ট্রোডিউসড হয় এনার্জি স্কেলে, সো দ্যাট ক্যান ফ্যাসিলিটেট দিস কাইন্ড অফ রিকম্বিনেশন প্রসেস। তার মানে বেসিক্যালি ডিফিউশন লেন্থটা কমে যায়, বা যে ক্যারিয়ার লাইফ টাইমটা কমে যায়, কিল করাতে পারো। তাতে কি হবে, তোমার ডেনসিটি মানে প্যাকিং ডেনসিটি একই থাকলো, you can, there is no need to মানে increase the separation between the adjacent devices, but you can get rid of this latch up problem. কিন্তু এটা মোস্টলি করা হতো, এটা হতো না তা না, এটা করা হতো, এটা ফোর্সফুলি বা ডেলিবারেটলি এরকম কাজ করা হতো, কিন্তু এগুলো একটু আর্লি করা হতো, মানে আর্লি স্টেজে করা হতো প্রিভিয়াস জেনারেশন। কারণ তার কারণটা এটা ইস্যু ছিল মেনলি যে এইভাবে না, মানে কোন জায়গাটা এক্স্যাক্টলি করব, ব্যাপারটা একটু র্যান্ডম, তো এই লোকেশনটা ডিটেক্ট করা বা কতটা করব, বা সেটা হতে গেলে আবার কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট চলে আসতে পারে, এই ব্যাপারগুলো অনেক সময় কাজ করতো। তো সেই জন্য এইটা
মানে ঠিক আছে সলিউশন, বাট নট সো রিলায়েবল। ওকে, নট সো রিলায়েবল ইন মেনি কেসেস। তা এখন মডার্ন ডেতে যেটা লোকজন করে সেটা হচ্ছে, যা আমি এটাই ডিলিট হয়ে গেল। এনিওয়ে, তো এখন যেটা করে, তোমরা নিশ্চয়ই এঁকে নিয়েছো, সুতরাং অসুবিধা নেই। এখন বর্তমানে যেটা লোকজন করে সেটা হচ্ছে মেনলি তারা দুটো স্টেপ, one of the two possible ways are there are two possible ways. So first one is, যে ছবিটা আমি আঁকছিলাম আরেকবার একটু আঁকি, ধরো this is my n well, this is p substrate, n well এর মধ্যে এই হচ্ছে আমার মস স্ট্রাকচার, আর এখান থেকে তুমি কানেকশন নিচ্ছ, এটা হচ্ছে n প্লাস, এগুলো p প্লাস, আর আমি আর পুরোটা দেখাচ্ছি না, বাকিগুলো তোমরা করে নিও, ঠিক আছে। বেসিক্যালি যেটা করা হয়, এই যে এন ওয়েল এর নিচে, ধরো এই যে এন ওয়েল করেছো, তো এর নিচে একটা রকম লো রেজিস্ট্যান্স রিজিয়ন ক্রিয়েট করা হয়। কিভাবে? একে হাইলি ডোপ করে। দিস ইজ কল্ড বেরিড লেয়ার, দিস ইজ কল্ড বেরিড লেয়ার। ওই যে সেই বেরিড লেয়ার যেটা বলছেন, বিএল, এন প্লাস বিএল বেরিড লেয়ার। এই এন প্লাস বেরিড লেয়ারটা আজকের টেকনোলজিতে করা পসিবল। আমি কেন, এটা অ্যাকচুয়ালি আগে করাও পসিবল ছিল না, এটা কারণটা হচ্ছে এই এন প্লাস লেয়ারটা ফর্ম করতে গেলে বেসিক্যালি তোমার যেটা করতে হয়, তোমাকে ইমপ্ল্যান্ট করতে হয়। দেখো, look at the location, this is buried, so it has some depth from the surface, at some depth from the surface it is deeper, তাই না? সারফেস লেভেল থেকে দেখো এটা ডেপথে আছে, একটা পার্টিকুলার ডেপথে আছে, এবং এর যে পজিশনটা প্রিসাইজলি লোকেট করা এবং যে ডোপিং কনসেন্ট্রেশনটা হবে তার যে প্রোফাইলটাকে সিলেক্ট করা, এই প্রিসিশন লেভেলটা আগের দিনে ছিল না, যখন ইমপ্ল্যান্টেশন প্রসেসটা লোকজন অত জানতো না বা ততটা ম্যাচিওর করে। ডিফিউশন দিয়ে এটা হবে না। সো ইমপ্ল্যান্টেশন যখন এখন ম্যাচিওর করে গেছে, ওই জন্য বললাম মডার্ন ডেতে ইট ইজ পসিবল টু এক্স্যাক্টলি ফর্ম দিস কাইন্ড অফ লেয়ার, হাইলি ডোপড লেয়ার। তা হাইলি ডোপ করার ফলে কি হচ্ছে, দেখো অটোমেটিক্যালি রেজিস্ট্যান্স তুমি রিডিউস করে দিচ্ছ। আমি সেটাই চাইছিলাম, আই ওয়ান্ট টু রিডিউস দ্য রেজিস্ট্যান্স সো দ্যাট দ্য ড্রপ উইল বি লেস। তো অটোমেটিক্যালি তুমি একটা লার্জ পোর্শন, আর যেহেতু লো রেজিস্ট্যান্স, সো মোস্ট অফ দ্য ক্যারিয়ার এখান দিয়ে ফ্লো করতে চাইবে, ঠিক আছে, সো ড্রপ কমে যাবে। সো এটা একটা পসিবিলিটি, এইভাবে একটা বেডিড লেয়ারকে তুমি ফর্ম করতে পারো এন ওয়েল এর নিচে, দ্যাট ইজ আ পসিবিলিটি, এটা একটা পসিবিলিটি হতে পারে, রাইট। এবং সেটা আবার বলছি অনলি থ্রু ইমপ্ল্যান্টেশনে প্রিসাইজলি কন্ট্রোল করা যায় তোমার ডোজ, দ্য ডেপথ এটসেট্রা, মানে এনার্জিটাকে কন্ট্রোল করে, ডোজটাকে কন্ট্রোল করে তুমি এই ডেপথ এবং এর এই প্রোফাইল ইত্যাদি কন্ট্রোল করতে পারো। এটা একটা পসিবল সলিউশন হতে পারে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কাজও করতে পারো, এই ইউ ক্যান দিস এন প্লাস রিজিয়ন ক্যান গো আপ টু দিস, ওই সেই বিজেটি এঁকেছিলাম মনে করে দেখো, ঠিক একদম সেই জিনিস, ইট ক্যান গো আপ টু দিস। তাহলে কি হচ্ছে, এটা বেসিক্যালি এই পুরো লো রেজিস্ট্যান্স পাথ পেয়ে গেল, এইখান দিয়েই ফ্লো করবে, এই ওয়েলের মধ্যে ঢুকবেই না। দিস ক্যান গো আপ টু দিস, ইট ইজ পসিবল ইন মডার্ন ডে টেকনোলজি, ঠিক আছে। সো this path, this low resistance path will be established and almost less voltage drop or negligible voltage drop, এটা পসিবল। কিন্তু এখানে বারবার বলছি, এটা কিন্তু লোকালাইজড, এটা একটা পার্টিকুলার লোকেশনের মধ্যে লিমিটেড, নট থ্রু আউট। কারণ থ্রু আউট আমি করতে পারবো না, ডিমান্ডটা আমার কনফ্লিক্টিং না। আমি এনওএল এর ওভারঅল ডোপিং বা থ্রু আউট ডোপিং চেঞ্জ করতে বাড়াতে পারবো, আই ক্যানট ইনক্রিজ দ্যাট বিকজ দ্যাট উইল বেসিক্যালি অ্যাফেক্ট দ্য মসফেট পারফরম্যান্স, ঠিক আছে। তো সেই জন্য আমি লোকালাইজড একটা সার্টেন পোর্শনে খুব জুডিশিয়াসলি আমি এই জায়গায় ডোপিংটাকে বাড়ালাম, এই জায়গায় ডোপিংটাকে বাড়ালাম, তাতে করে আমার ওভারঅল পারফরমেন্স, কারণ দেখো এটা কিন্তু সারফেসে নেই। আর মসফেট যে ফর্ম হয় সেটা বেসিক্যালি মসফেটের সারফেস ডিভাইস, তোমরা জানো চ্যানেলটা ফর্ম হয় এখানে,
সো এটা হ্যাম্পার্ড হবে না, ঠিক আছে। পারফরমেন্সও থাকবে, আমার ল্যাচআপ ইস্যু বা ল্যাচআপ যে প্রবলেম, যে পসিবিলিটি, সেটাও রুল আউট হয়ে যাবে, রিমুভ হয়ে যাবে, পসিবল। এটা একটা ওয়ান অফ দ্য সলিউশন। আচ্ছা, আরেকটা সলিউশন হতে পারে যে ধরো এগেইন আমি এই বেসিক্যালি যে সিমস টেকনোলজিটা মেইনলি আমি যেটা বলছিলাম, এটা বেসিক্যালি বাল্ক, তো বাল্ক সিমস যে কথাটা আমরা বলছিলাম, বাল্ক একটা থিকার সাবস্ট্রেট নিয়েছো, তার উপরে তুমি এনওএল বা পিওএল ফর্ম করেছো, এন্ড দেন ইউ বেসিক্যালি রিয়েলাইজ অল দোজ পি এন্ড এন মসফেটস। এবারে আরেকটা টেকনোলজি আছে যেটা তোমরা জানো, যেটাকে বেসিক্যালি বলা হয়, সেটা খুব কস্টলি, এটাকে বলা হচ্ছে এপিট্যাক্সি, মানে দ্য ওয়েফার দ্যাট ইজ ফর্ম বাই দ্য এপিট্যাক্সি, এপিট্যাক্সিয়াল লেয়ার। এপিট্যাক্সির কথা আমি তোমাদের বলেছি বিজেটি কথা বলতে গিয়ে, এপিট্যাক্সি। তো এপিট্যাক্সিতে বেসিক্যালি যেটা করতে পারো, যে তুমি মেনলি ইউ স্টার্টেড উইথ এ পি প্লাস ওয়েফার, সো ইউর অ্যাকচুয়াল সাবস্ট্রেট উইল বি পি প্লাস, P plus হচ্ছে actual substrate you started with, and then on that or over that you form an epitaxial layer, and in that case it will not be substrate, it will be PAP. This is the epitaxial layer, this is the epitaxial layer, and over the epitaxial layer you are basically realizing your devices, the NMOS, PMOS, etc. But please note, this epitaxy process is a very sophisticated, complicated and costly process. Cost of the chip become enormously high. তো সেই জন্য কিন্তু সমস্ত ল্যাবরেটরি, সমস্ত ইনস্টিটিউট, সমস্ত ফ্যাবে এটা থাকে না ফেসিলিটি, এপিট্যাক্সিয়ালি গ্রোথ ওয়েফার অর গ্রোন ওয়েফার থাকে না। কখনো কখনো তোমার কাছে যদি ফেসিলিটি থাকে দেন ইউ ক্যান গো, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু বাই, ঠিক আছে। কিন্তু কস্ট অনেক বেড়ে যাবে এই ওয়েফার। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, আচ্ছা আরেকটা কথা একটু মাথায় রাখবে, এই যে সাবস্ট্রেটটা, দিস পিকচার ইজ নট টু স্কেল, দ্য সাবস্ট্রেটটা হাইট অবশ্যই এপিট্যাক্সির থেকে অনেক বড় হয়, তো ডেফিনেটলি এখানে তুমি একটা ব্রেক দিতে পারো, ঠিক আছে, এরকম। জাস্ট টু ইন্ডিকেট দ্য সাবস্ট্রেট থিকনেস ইজ মাচ হায়ার দ্যান দ্য এপি থিকনেস। আমি যখন বিজেটি পড়াতে গিয়ে এগুলো সব বলেছি, আমি কিন্তু রিপিট করছি বেসিক্যালি এই সিমস এর কনটেক্সটে, জাস্ট ইউ ট্রাই টু কানেক্ট, রিলেট, ঠিক আছে। কিন্তু এটা যখন তুমি আঁকবে, যেন এই মিসকনসেপশনটা না থাকে যে সাবস্ট্রেটের থিকনেস এপি লেয়ারের থিকনেসের থেকে কম, না, তা কখনো হয় না, এপি লেয়ারের থিকনেস অনেক কম হয়, ঠিক আছে। কিন্তু ওই জন্য তুমি এখানে একটা ব্রেক করে দেবে, আদারওয়াইজ তোমাকে অনেক বড় এরকম আঁকতে হবে, সেটা আঁকা হয়তো সম্ভব নয়। তো যাই হোক, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার এটা এপিট্যাক্সিয়ালি গ্রোন লেয়ার, যার উপরে তুমি এই ডিভাইসগুলো ফর্ম করছো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে সুবিধাটা কি দেখো, ইটস এ পি প্লাস সাবস্ট্রেট, পি প্লাস। আর ডিভাইসটা কোথায় রয়েছে? ডিভাইসটা রয়েছে এপি লেয়ারে। এপি লেয়ারে ডোপিং কি? পি, which is less doped. P plus, the substrate you have started with, that is a highly doped, but the epi layer that you are growing on the substrate, that is a low doped, and your device is housed there, so automatically this will not be impacted that its performance, okay. আচ্ছা, এবারে in this case what you can do, you can make this region up to this, তাহলে কি হবে দেখো, এই যেটা বলছিলাম, এই পাথটা এস্টাবলিশড হয়ে যাবে, এই যে লো রেজিস্ট্যান্স পাথ, এখান দিয়ে ফ্লো করি, যখন হোল ফ্লো করি, তাহলে ড্রপ কমে যাবে, আমি ড্রপটা রিডিউস অনেক কমিয়ে দিতে পারবো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে কনসেপ্ট, আইদার দিস এপিট্যাক্সিয়াল ওয়েফার, এপিট্যাক্সি মানে এরকম কনফিগারেশন করতে হবে, অর ইউ ক্যান গো ফর দিস কাইন্ড অফ, মানে তুমি যদি শুধু বাল্ক নাও, সেখানে এপিট্যাক্সি না করলে তোমার খরচা কমে যাবে, কিন্তু তোমাকে এখানে এরকম ধরনের একটা বেডিড লেয়ার ফর্ম করতে হবে, দ্যাট বেডিড লেয়ার ইউ হ্যাভ টু ফর্ম, অ্যান্ড ইউ ক্যান গো উইথ দ্যাট। বাট আবার বলছি, ফর বেটার মানে or to ensure the best performance, please note what people do, they basically combine these two, bedded layer followed by this, or better to say তোমার p type, p plus substrate, epi layer followed by this bedded layer, they do like this. In practice nowadays what people do, they basically combine these two technologies together, because এখন না এই দুটো টেকনোলজি মানে
অত্যন্ত মানে কি বলবো ম্যাচিওর্ড হয়ে গেছে। এখন আর লোকজন এত ভয় পায় না এগুলো করতে, ইমপ্লান্টেশন করতে, এপিট্যাক্সি করতে এত ভয় পায় না। অনেক জায়গাতে ফ্যাসিলিটি আছে। হ্যাঁ, কস্ট বেশি হবে এ বিষয়ে কোনো ডাউট নেই, বাট দেয়ার ইজ মানে তুমি দেয়ার ইজ নো কম্প্রোমাইজ ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স। তুমি একদম গ্যারেন্টি দিতে পারো, এনশিওর করতে পারো নো ল্যাচ আপ ব্লক ইভেন ইন দ্য ওয়ার্স্ট সিচুয়েশন। ঠিক আছে, এটা পসিবল। আচ্ছা, এবারে এটা ফর্ম করবো আমি, জাস্ট কয়েকটা স্টেপ তোমাদের একটু শর্টে বলে দিই, মানে এটা কিভাবে করা যেতে পারে। হ্যাঁ, সো দ্যাট আচ্ছা, এই ল্যাচ আপকে রিমুভ করার আরেকটা পসিবল সলিউশনে আমরা যাব, এটা বলে দিই, এই কনফিগারেশনটা কি করে করছি সেটা বলে দিয়ে তারপরে নিয়ে আসছি। তারপরে আরেকটা পসিবল, যেটা হচ্ছে একদম অ্যাডভান্সড অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, তো হাউ টু ফর্ম ইট, সাপোজ ইউ ক্যান স্টার্ট, ধরো আমি দেখুন একটা কালার দিয়ে করা যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ইউ স্টার্ট উইথ এ পি টাইপ, এবার তুমি এই পার্টিকুলার, আচ্ছা নিচে এটা আর আমি আঁকছি না, যাই হোক এটা বুঝে নাও, এটা আছে এই সাবস্ট্রেটটা পি প্লাস, তার উপরে তুমি এই এপিলেয়ারটা ফর্ম করলে, তার উপরে তুমি এই এপিলেয়ারটা বেসিক্যালি ফর্ম করেছো। এখন এবার এইখানে আমরা কি করব, আমরা বেসিক্যালি একটা পার্ট পি এর জন্য রাখবো, একটা পার্ট এন এর জন্য রাখবো, ঠিক আছে, সেটা আমরা প্রথমে দেখতে হবে। আচ্ছা, সেটা করতে গেলে মেনলি আমরা যেটা দেখতে পারি, একটা কাজ করতে পারি, এইটুকু কি আমি একটা অক্সাইড, হ্যাঁ, আর এর উপরে ধরো একটা নাইট্রেট, অক্সাইড নাইট্রেট কনফিগারেশন যেটা তোমাদের বলেছিলাম, এটা আমি লিখছি না, এটা SiO2, এটা Si3N4, এই অক্সাইড নাইট্রেট দিলাম, মানে এই রিজনটাকে অ্যাজ ইফ একটা মাস্ক বা একটা গার্ড মতো করলাম, ঠিক আছে, প্রোটেক্ট করলাম, দিয়ে এটাকে এক্সপোজ করলাম, ঠিক আছে। এবারে এক্সপোজ করার পরে আমি কি করব, এখানে বেসিক্যালি আমি কি ফর্ম করতে চাইছি বুঝতেই পারছো, প্রথমে আমি বেরিড লেয়ারটা ফর্ম করতে চাইছি। আচ্ছা, এই পার্টটাকে প্রোটেক্ট করে এই পার্টটাকে যদি আমি বেরিড লেয়ার ফর্ম করতে চাই, এখানে আমি বেরিড লেয়ারটা যে ফর্ম করব, সেই বেরিড লেয়ারটা হবে কি রকম, N+, একটা কাজ করা যেতে পারে, তাহলে আমি এখানে থ্রু আউট ডোপিং করি। কি ডোপিং করব, আর্সেনিক করি, মানে ইমপ্ল্যান্ট, আর্সেনিক ইমপ্ল্যান্ট করতে পারি। আর্সেনিক ইমপ্ল্যান্ট করলে এই যে রিজিয়নটা যেখানে Si3N3 আর Si3N4 আর SiO2 আছে, দ্যাট দ্য রিজিয়ন আন্ডারনিথ দ্যাট উইল বি প্রোটেক্টেড। আর এই রিজিয়নে আমার কি হবে, একটা N+ এরকম ধরনের মোটামুটি একটা জাস্ট আমি রাফ স্কেচ করছি, এরকম ধরনের একটা N+ রিজিয়ন ফর্ম হয়ে যাবে। দেখো এই অবধি ঠিক আছে কিনা, N+ একটা রিজিয়ন ফর্ম হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার একে আমি এই পোর্শনটাকে এবার তুমি রিমুভ করে দিতে পারো, এই পোর্শনটাকে এটাকে রিমুভ করে দাও, রিমুভ করে দাও। তাহলে বেসিক্যালি এবার এখানে তো N+ হয়ে গেল, এবার N+ হওয়ার পর তুমি একে অক্সিডাইজ করো, অক্সিডাইজ করলে এখান থেকে মোটামুটি তুমি জানো যে কি হবে, আমার নিচে কিছুটা ঢুকবে আর এরকম ধরনের একটা হবে, অক্সাইড লেয়ার ফর্ম করে যাবে, ঠিক আছে, তুমি অক্সিডাইজ করলে। তো এই অক্সিডাইজ করার হলো, এবং তার নিচে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ওই N+ লেয়ারটা রয়েছে, আর সেটা কোথায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে পি রিজিয়ন। পি রিজিয়নটা কি, এটা হচ্ছে এপি রিজিয়ন। এই এপি রিজিয়নটা কার উপর আমি ফর্ম করেছি না, পি প্লাস সাবস্ট্রেটের উপর ফর্ম করেছি। এবার আমি কি করব, আমার নেক্সট টাস্কটা হবে কি, এই যে Si3N4 আই ক্যান স্ট্রিপ ইট অফ, আই ক্যান রিমুভ ইট, ফলোড বাই দিস SiO2, এই দুটো রিজিয়নকে আমি কিন্তু রিমুভ করব, ঠিক আছে। এটা রিমুভ যদি আমি করতে চাই, আমি তো ইরেজার দিয়ে করে দিচ্ছি, তো তোমরা ওখানে একবার ছবিটা একটু আঁকো, তাহলে আমি তোমার জন্য একটু ওয়েট করছি, অসুবিধা নেই। জাস্ট আমি রিমুভ করলাম, প্রথমে ফার্স্ট Si3N4, দেন ফলোড বাই SiO2,
এবার যখন SiO2 রিমুভ করবো, ব্যাপারটা ভালো করে দেখো, এই SiO2 এই রিমুভ হয়ে গেল, ঠিক আছে, এই রিমুভ হয়ে গেল। ছবিটা আমি একটু ভালো করে আঁকি, এর মধ্যে চলে গেছে। বেসিক্যালি এই N প্লাস, ঠিক আছে। দেখো দের ইজ এ স্টেপ, এখানে একটা স্টেপ হয়ে গেছে, কিন্তু এই স্টেপটা হলো কেন? when I oxidized, some portion of the silicon was consumed to form SiO2, but when I removed all the SiO2 layers, so this step created. সবসময় মাথায় রাখবে যে কোথায় কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এগুলো মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার না, এগুলো লজিক, ঠিক আছে। তুমি পরীক্ষায় মুখস্থ করতে যাও না, কিন্তু তাহলে কিন্তু পারবে না, ভুলে যাবে। এটা হচ্ছে এরকম ধরনের আমার একটা স্টেপ ক্রিয়েট। এবারে পরবর্তীকালে তুমি দেখবে আমরা যখন এটাকে ফার্দার স্টেপের দিকে এগোবো, আমরা এই স্টেপ হাইটটা রিটেন করে যাবে, এই যে স্টেপ বা বলতে পারো মানে এই যে কনফিগারেশনটা, এটা বেসিক্যালি রিটেন করবে, ঠিক আছে। তো ধরো আমি ফার্দার এই যে আমি যদি এটাকে যদি ফলো করি, একদম ঠিক যেরকম আছে, এদিকে সারফেস টেক্সচারটা, এখানে একটু হায়ার, এখানে একটু লোয়ার, আর দ্যাট ইজ এ স্টেপ, একদম এই স্ট্রাকচার এইটাই পুরোপুরি ফলো করে গেল, এটা পুরোপুরি ফলো করলো। এবার আমি ধরো তোমার এখানে যে যদি ইয়ে করি, মনে করো মানে টেম্পারেচার প্রসেস, হাই টেম্পারেচার প্রসেস, সেই হাই টেম্পারেচার প্রসেসে কি হবে, এই যে N প্লাস রিজিয়ানটা বেসিক্যালি আমার একটু আউটার ডিফিউশন হবে, হয়ে এরকম ধরনের একটা রিজিয়ন ফর্ম করবে, N প্লাস রিজিয়ন, ঠিক আছে। N প্লাস রিজিয়নটা এখানে ফর্ম করবে। এটা সাপোজ মনে করো আমার, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, দাঁড়াও আমার একটু মনে হয় আমি গন্ডগোল করে ফেললাম, এক মিনিট। তুমি আগের ছবিটা একটু রিমুভ করো, আমি এইটাকে P প্লাস করো, এরকম করো, এটা হলো। এইবারে যেটা করেছিলাম আমরা, যে প্রথমে SiO2, দেন Si3N4, এটা SiO2 করে আমি এখানে আর্সেনিক ইমপ্ল্যান্ট করেছি। আর্সেনিক ইমপ্ল্যান্ট করার ফলে এই রিজিয়নটা এরকম N প্লাস টাইপ হয়েছে, N প্লাস। এইবার এটা করার পর আমরা যেটা করছিলাম, যে এই ক্লিয়ার করে দিলে পুরোটাই উড়ে বেরিয়ে চলে গেছে, আবার এটা খেয়াল নেই, পুরোটা উড়ে গেল, ওটা রিমুভ হয়ে গেল। যাই হোক, তার আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, তার এখানে একটা অক্সিডেশন করতে হবে। অক্সিডেশনটা হলো, এবারে তুমি এই পুরো অক্সাইড লেয়ারটাকে রিমুভ করে দিলে, দিলে এখানে একটা স্টেপ ক্রিয়েট হলো, এখানে একটা এরকম এসে এরকম ধরনের একটা স্টেপ মতো ক্রিয়েট হলো, আর এটাকে একটু বড় করে দাও জাস্ট বোঝানোর জন্য, N প্লাস। এইবার যেটা বলছি, এপি লেয়ারটা এর উপরে ফর্ম করে, এটা বেসিক্যালি তোমার সাবস্ট্রেট, ঠিক আছে। এইখানে এপি লেয়ারটা ফর্ম করে, এপি লেয়ারটা যখন ফর্ম করবে, তখন ইট উইল বেসিক্যালি রিটেন দ্য সেম প্যাটার্ন, সেম স্ট্রাকচার, এই কি বলে সারফেস কনফিগারেশন, ওকে। একই রকম এই হাইটটা আমরা রিটেন করছি, বা সেম হাইটটা বেসিক্যালি এই হাইটটা যেটা আছে বা স্টেপটা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ট্রান্সলেটেড, এইভাবে ভাবতে হবে। যখন করবে তখন কি হবে, যখন এটা তো বেসিক্যালি একটা টেম্পারেচার আছে, এই টেম্পারেচারে আউটার ডিফিউশন হবে, আউটার ডিফিউশন হলে এই N প্লাস রিজিয়নটা একটু এরকম ধরনের হয়ে যাবে, এরকম ধরনের হয়ে যাবে রিজিয়নটা এরকম মোটামুটি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এই লাইনটা
রিমুভ করে দিতে পারি, এই লাইনটা রিমুভ করে, মানে এরকম একটা ধরনের তুমি প্যাটার্ন পেয়ে গেছো, ওই যে বেরিড লেয়ার যেটা আমি ফর্ম করেছিলাম, সেই বেরিড লেয়ারটা তুমি এখানে পেয়ে গেছো। আর এখানে এটাকে পিএপি বলো, এইটাকে, দিস ওয়ান, দিস ইজ পিএপি। আগেরটা যেটা এঁকেছিলাম ওটা একটু চেঞ্জ করে না, কারণ ওখানে পিএ পেলে পরপর দুটো, ওটাও পসিবল আছে, তাহলে তোমার দুটো স্টেপে করতে হবে, ওটাও পসিবল যে পি প্লাস করে তারপরে আমি একটা পি পি করলাম, বা পি একটু ডোপিংটা কম করলাম, তারপরে মানে অনেক সময় এটা করা হয় কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টরে, ডাইরেক্টলি ডোপিংকে ভ্যারি না করিয়ে হায়ার টু লোয়ার একটু মিডল রেঞ্জের গিয়ে করা হয়, সেটা পসিবল, সেটা পসিবল নয় তা নয়, কিন্তু আমি অত কমপ্লিকেশনের মধ্যে না গিয়ে একটু সহজভাবে করছি, আদারওয়াইজ তোমরা একটু ইয়ে হয়ে যাবে। সো পিএপি লেয়ার ফর্ম করলাম। এবারে যেটা করতে পারি যে এখানে আমি একটা ফটো রেজিস্ট দিই, পিআর, পিআর, পিআর দেওয়ার পর আমরা বেসিক্যালি কি করব, আমরা ফসফরাস ডোপিং করব, ঠিক আছে। আমরা ফসফরাস দিয়ে যদি ডোপ করি তাহলে কি হবে, এটা তো পিআর প্রোটেক্টেড, এই রিজিয়নটা কোনো অসুবিধা নেই। আর এর নিচে ফসফরাসটা বেসিক্যালি কি করবে, একটা এন ওয়েল ফর্ম করবে, তা আমি এখানে লিখতে পারি, তাহলে এই পিআর এর নিচের পোর্শনে এখানে একটা কাইন্ড অফ এন ওয়েল এর মতো ফর্ম হলো, এন ওয়েল, তার মানে হচ্ছে এন ওয়েল, যার নিচে হচ্ছে একটা এন প্লাস বেরিড লেয়ার, মানে যে জিনিসটা আমি করতে চাইছিলাম, এন ওয়েল তার নিচে হচ্ছে এন প্লাস বেরিড লেয়ার, ঠিক আছে, এরকম ধরনের ফর্ম। এবারে আবার তুমি এই রিজিয়নটাকে আবার রিমুভ করে দাও, আমি আবার ওই ভুলটাই করতে যাচ্ছিলাম, এখান থেকে যেই ক্লিয়ার করে দিতাম সব উড়ে যেত, ওই ভুলটাই আমি করতে যাচ্ছিলাম, যাই হোক আর করিনি, দুবার হয়ে গেছে ভুল। তো এবারে এটাকে তুমি রিমুভ করে দাও, এগুলোকে সরিয়ে দাও, হলো। তাহলে আমার এখন এই হচ্ছে স্ট্রাকচার, এই এই একটা স্টেপ হাইট, এখানে একটা এনওয়েল, মানে এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি আর কি, এরকম ধরনের আমার একটা এন প্লাস লেয়ার, এটা ফর্মুলা, ঠিক আছে। এর পরের কাজটা কি, এই পরের কাজটা হচ্ছে তুমি যদি আগে স্ট্রাকচারটা দেখো যেটা আমরা এঁকেছি, মেইনলি উইদিন দ্যাট এনওয়েল আই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ পি মস বা পি চ্যানেল মস, আর উইদিন দ্য পিএপি আই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ দ্য এন চ্যানেল মস। তাহলে সেটা করতে গেলে কি করব, জাস্ট আর একটা স্টেপ একটু যদি আমি এগোতে পারি, সেটা আমরা আগের দিন যখন ওই লোকস এন্ড এসটিআই পড়ছিলাম সেখানে তোমরা একটা আইডিয়া পেয়েছো, যে আমি এখানে যদি একটা SiO2 আর Si3N4 এর এরকম একটা কম্বিনেশন স্ট্যাক ফর্ম করি, ফলোড বাই এগেন এখানেও SiO2 আর Si3N4 এরকম একটা যদি কম্বিনেশন ফর্ম করি, ঠিক আছে, তাহলে আমার জিনিসটা দেখতে কিরকম হবে, ধরো আমি SiO2 টাকে যদি আমি হ্যাশ বলি, আর এটা ধরো Si3N4, ঠিক আছে, এই অবস্থায় under this condition if I oxidize, what is going to happen, যখন আমি অক্সিডাইজ করব এরকম ধরনের জিনিস হবে, তো বেসিক্যালি এটা এইখানেও কিন্তু এই প্যাটার্নটা এইভাবে ফলোড হবে, ঠিক আছে, এখানেও প্যাটার্নটা এইভাবে ফলো, এটা হচ্ছে অক্সিডেশন। এই হলো অক্সিডেশন, এই অক্সিডেশন হয়ে গেল, মানে সেই লোকসের মতো অনেকটা ভাবতে পারো, ঠিক আছে, সেই অক্সিডেশন হলো। সেই অক্সিডেশন হওয়ার পর আমার তাহলে এখন আমরা জানি যে রিজিয়নের উপর Si3N4 থাকে, প্যাড অক্সাইড এন্ড ওভার দ্যাট Si3N4, সেই রিজিয়নই কিন্তু আমার হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, এবং সেখানেই আমি ডিভাইসকে হাউস করি। সো অটোমেটিক্যালি বুঝতেই পারছো রেড কালার মার্ক যে SiO2 প্যাড অক্সাইড on the top of that Si3N4, I have to remove that, I have to remove that, so I'll remove, এই যে দুটো রিজিয়ন লেফট থাকলো, এই দুটো রিজিয়নে আমি ডিভাইসটা ফর্ম করব, তারপরে বাকি যে স্টেপ আছে যেটা করা হয় সেটা করব। সুতরাং এই হচ্ছে মেন, এই যে দুটো বললাম, দ্য কম্বিনেশন অফ এপি অ্যান্ড দ্য বেরিড লেয়ার, এইভাবে তুমি করতে পারো, পসিবিলিটি, ঠিক আছে, এইভাবে তো এটা করা যেতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা এবারে এবারে তাহলে আমি এটাকে রিমুভ করে দিই একবারে, আর আমার এখানে কিছু বক্তব্য নেই as such।
এবার এই ল্যাচআপ প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করার জন্য আরেকটা অদ্ভুত টেকনোলজি আছে, যেটা মডার্ন ডেতে অলমোস্ট সব জায়গাতেই প্রায় ইউজ করছে লোকজন, যেটাকে বলা হচ্ছে এসওআই, সিলিকন অন ইনসুলেটর। এসওআই, সিলিকন অন ইনসুলেটর। ভালো করে বোঝো ফুল ফর্মটা, সিলিকন অন ইনসুলেটর। সিলিকন অন ইনসুলেটরটা কিন্তু অত্যন্ত অ্যাডভান্সড এবং ম্যাচিওর, এখন ম্যাচিওর হয়ে গেছে অফকোর্স, আবার বলছি অত্যন্ত ম্যাচিওর টেকনোলজি, যে টেকনোলজিটা ইউজড হয় এখনকার দিনের যে কোনো মসফেট প্রসেসিং এর জন্য মোস্টলি ইউজড হয়। এটা এর মানে এটা মানে কি বলবো, খুব ইউজফুল এখনকার দিনে, এবং এর অনেক ইন্টারেস্টিং কনসিকোয়েন্সেস আছে। কিন্তু হ্যাঁ, আবার একটা কথা বলছি, এটা এমন ভেবো না যে বাল্ক টেকনোলজি রেসপেক্টে যদি তুমি এসওআই কে বিচার করো বা কম্পেয়ার করো, অফকোর্স এসওআই টেকনোলজি ইজ কস্টলি, কিন্তু এসওআই যে অ্যাডভান্টেজ গুলো আছে না ওভার দ্য বাল্ক, মানে তুমি যদি এরকম ভাবে দেখো, ধরো এসওআই এদিকে তুমি বাল্ক, ঠিক আছে, কি অ্যাডভান্টেজ গুলো কি? আচ্ছা ফার্স্টে আমি এসওআইটা কি আগে ছবিটা দেখাই, ছবিটা না দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে না। হচ্ছে আমরা আগের দিন দেখিয়েছিলাম, তো এই এই this is SY, silicon on insulator. Silicon on insulator. Look at this. This is the substrate. This is the oxide, a comparatively thicker oxide, as you can understand. Over this oxide, you have this two MOSFETs, P channel and N channel. ঠিক আছে? এবং look at this. Through bulk, there is no contact or no connection. বাল্কের মধ্যে দিয়ে কোনো কানেকশনই নেই, বিকজ যে মুহূর্তে বাল্ক থেকে নিচের দিকে আসতে থাকবে অক্সাইডকে পাবে। তো এরকম কোনো সেমিকন্ডাক্টর পাথ নেই কিন্তু যেগুলো এখানে বা এখানে আছে, এতক্ষণ বলছিলাম এইরকম কোনো পাথ কিন্তু এখানে এস্টাবলিশ করা পসিবল নয়। সো বাই ডিফল্ট, ডিউ টু দ্য ভেরি নেচার অফ দিস টেকনোলজি or isolation method, it is immune to this latch up problem or latch up free bolte paro, latch up free. So এখানে যার ফলে কি হচ্ছে, ইউ ক্যান প্লেস অর ইউ ক্যান ব্রিং দিস two devices very close to each other, you can bring them together, অনেক কাছাকাছি তুমি আনতে পারো, অনেক কাছাকাছি আনা পসিবল, ঠিক আছে? তো এটা এটা এখানে পসিবল। যাই হোক, আমি এখানে যদি আঁকার চেষ্টা করি, বা ছবি আর আমি আঁকছি না, ওখানে তো লেখাই আছে, দেখানোই আছে, আমি জাস্ট একটু বলার চেষ্টা করি মোটামুটি ডিফারেন্স গুলো কে একটু জাস্ট পয়েন্ট ওয়াইজ। তো ফার্স্ট যেটা হতে পারে এসওআই এর ক্ষেত্রে, যেটা আমি অলরেডি বললাম, যেটা হচ্ছে ল্যাচ আপ ফ্রি, ল্যাচ আপ ফ্রি, or বলতে পারো মাচ ইমিউন টু দা দিস কাইন্ড অফ মানে disturbances due to ionizing radiation, glitches in the voltage line, etc etc. তো অটোমেটিক্যালি তুমি এখান থেকে বলতে পারো যে এরকম যে পিএন থাইরিস্টার লাইক স্ট্রাকচার, যেটা ভিডিডি থেকে গ্রাউন্ড অবধি একটা পাথ এস্টাবলিশ করছিল, সেটাকে তুমি এখানে এলিমিনেট করতে পারো, কারণ এখানে তো কোনো সিলিকন সাবস্ট্রেট ডাইরেক্টলি কানেক্টেড নেই, সিলিকন সাবস্ট্রেট ডাইরেক্টলি কানেক্টেড নেই, মানে এখানে যে সিলিকন সাবস্ট্রেটটা আছে সেটা একদম নিচে আছে, সিলিকন সাবস্ট্রেট, তার উপর একটা থিক অক্সাইড বসে আছে, যেটাকে বলা হচ্ছে বক্স বেরিড অক্সাইড। এর ওপরে বেসিক্যালি তুমি একটা জায়গায় এরকম পি প্লাস এন পি প্লাস করছো, পি চ্যানেল মস, আর একটা জায়গায় এন প্লাস পি এন প্লাস এন চ্যানেল মস, আর এর মাঝখানে ম্যাক্সিমাম তুমি ইনসুলেটর দিতে পারো, জাস্ট কনফিগারেশনটা বোঝানোর জন্য। এই হচ্ছে কনফিগারেশন। সো অটোমেটিক্যালি এটা হচ্ছে গেট, হ্যাঁ এটা গেট, এটা সোর্স দেন যেভাবে যেখানে যাই হোক। তো এখন বক্তব্য হলো এই যে মসফেট গুলো, এই যে মস এন চ্যানেল মস বা
পি চ্যানেল মস, এরা কিন্তু সাবস্ট্রেটের সঙ্গে কানেক্টেড নেই, দেখো আইসোলেটেড বাই দিস বক্স, বাই দিস থিক অক্সাইড। জেনারেলি এটা SiO2 করা হয় জেনারেলি, ঠিক আছে। তো যার ফলে কোনো ডাইরেক্ট পাথ নেই তো কারেন্ট ফ্লো হওয়ার, এই পাথটাকে দেখো আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তবে সেটাই আমি বলতে চাইছি যে সিলিকন সাবস্ট্রেট নিচে আছে, কিন্তু সাবস্ট্রেটের সঙ্গে ডিভাইসটা যেখানে তুমি ফর্ম করছো তার দেখো কোনো ডাইরেক্ট কানেকশন, তার মানে ইন্টারনালি কোনো পাথ এস্টাবলিশ হতে পারবে না যেখান দিয়ে ক্যারিয়ার ফ্লো করবে, ভোল্টেজ ড্রপ হবে, হ্যাঁ, তারপরে বিজেটি অ্যাকশন ট্রিগার হবে, এটসেট্রা এটসেট্রা, হবে না, পসিবল নয়, পসিবল নয়, ঠিক আছে। তো এই পিএন স্ট্রাকচার এখানে ফর্ম হলো না, ওকে। তো এটা যার জন্য অত্যন্ত মানে খুব পাওয়ারফুল সলিউশন বলতে পারে, যেটা বললাম খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব ইউজফুল আজকের যুগে। এসওআই বহু জায়গায় তুমি শুনবে, এসওআই সিলিকন অন ইনসুলেটর। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, সিলিকন অন ইনসুলেটর কেন না? এই যে ডিভাইসটা বসে আছে এটা তো সিলিকনের তৈরি, সেটা বসে আছে কার উপর? এই ইনসুলেটরের উপর। সিলিকন অন ইনসুলেটর মানেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনসুলেটর, এই বক্স, এর উপরে এই যে রিজিয়নটা বসে আছে আর এই যে রিজিয়নটা বসে আছে, এরকম সিলিকন যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট তুমি রিয়েলাইজ করছো, এটা এর উপরে বসে আছে, যাদের ডাইরেক্টলি কোনো কানেকশন নেই উইথ দ্য সাবস্ট্রেট, ঠিক আছে। এবারে এখানে একটা জিনিস বোঝো, এতদিন অবধি তোমরা পড়ে এসছো যে তোমার মসফেট 4 টার্মিনাল ডিভাইস, গেট আছে, সোর্স আছে, ড্রেন আছে, বডি আছে, যাহাই বডি তাহাই সাবস্ট্রেট, তাই বাল্ক, এইভাবে তোমরা পড়েছো। বডি, সাবস্ট্রেট, বাল্ক, বেসিক্যালি উই ইউজড so far kind of synonymously. কেন? Because so far the structure or the technology we used or we are interested with for the MOSFET are the bulk technology or bulk structure, SOI নয়। কিন্তু in SOI তে see your substrate and body become different in this context. Body is this height is the body, please note it, this is the body and this is the substrate. তো তোমার সাবস্ট্রেট এন্ড বডি কিন্তু সিনোনিমাস নয়, এখানে একই জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করছে না, বডি আর সাবস্ট্রেট কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে, বুঝবে। সেই জন্য যখন তুমি মসফেট মানে, এবার দেখো ইন জেনারেল যদি তোমাকে কারেক্ট হতে হয়, আমি রেকমেন্ড করব যে সব সময় তোমরা বডি কথাটা ইউজ করবে, বডি অফ দ্য ডিভাইস, বডি থিকনেস, এই জন্য একে অনেকে বলা হচ্ছে টি বডি, এই যে থিকনেসটা এটাকে বলা হচ্ছে টি বডি, বডি থিকনেস। এবারে যদি এটা বাল্ক স্ট্রাকচার হতো তাহলে আমাদের বডি আর সাবস্ট্রেট একই জিনিস হতো, যখন এটা এসওআই স্ট্রাকচার তখন বডি আর সাবস্ট্রেট আলাদা হয়ে গেছে। এবার তুমি যখন বায়াস করবে না, তো বায়াস তুমি এই বডিকে করতে পারবে না, একটা জিনিস লক্ষ্য করো এসওআই স্ট্রাকচার, এই যে বেসিক ডিফারেন্স গুলো নোট করো, your body is basically floating, you cannot bias it, there is no possibility, no provision to bias it, to anchor it to some potential. The body is basically floating, ঠিক আছে, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যাই হোক, আমি এর বেশি আর যাচ্ছি না, বিকজ দ্যাট ইজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ। কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য সেটা আমি একটু জাস্ট বলে দিই, এসওআই যে কথাগুলো বলার আছে এখানে, সেটা হচ্ছে এসওআইটা তাহলে আমি দেখলাম কি, আমার ডেনসিটি, প্যাকিং ডেনসিটি কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে ডিউ টু দিস টেকনোলজি, কারণ আই ক্যান ব্রিং দিস টু ডিভাইসেস ভেরি ক্লোজ অ্যান্ড ইভেন দেন দে উইল নট টক উইথ ইচ আদার ইন্টারনালি, ঠিক আছে। কোনো রকম ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কাপলিং হবে না, মানে কোনো ক্যাপাসিটিভ কাপলিংও হবে না, কোনো রকম লিকেজ কারেন্টও ফ্লো হবে না, যার ফলে কোনো পিএন তোমার লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হবে না, মানে বুঝতেই পারছো কোনো পিএন লাইক থাইরিস্টার স্ট্রাকচার ফর্ম করবে না, প্যারাসাইটিক, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট। কিন্তু বাল্কে কি হবে? অবভিয়াসলি বাল্ক যদি কনফিগারেশন হয় তাহলে এতক্ষণ যে ডিসকাশনগুলো আমরা করলাম সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ প্রোন টু ল্যাচ আপ প্রবলেম। তো এখানে ল্যাচ আপ প্রবলেম হবে, আর এখানে হবে না, এখানে হবে। এই আমি মুখে বলছি, এগুলো তোমরা একটু লিখে নিও। আর সেকেন্ড কি বলা যেতে পারে? সেকেন্ড কি বলা যেতে পারে? দেখো, তুমি যদি এসওআইটা ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখো তোমার যেহেতু এখানে কোনো পিএন জাংশন নেই, প্লিজ নোট ইট কেয়ারফুলি, কোন রকম পিএন জাংশন কিন্তু এখানে নেই,
একমাত্র একটাই পিএন জাংশন আছে, এই এজটা, ভালো করে লক্ষ্য করো, একটাই সাইড ওয়াল, এই যে সাইড ওয়াল বিটুইন দিস, একটা সাইড ওয়াল, এই একটা সাইড ওয়াল। Even if you will consider the 3D structure, there is only one মানে পিএন জাংশন, মানে সাইড ওয়াল। জাংশন তো বেসিক্যালি কিরম হয়, তুমি যখন জাংশন দেখি আমরা, তো বেসিক্যালি আমাদের এই যে জাংশনটা, ধরো এটা একটা পি রিজিয়ন, একটা এন রিজিয়ন, এরকম ভাবে বসে আছে। সো এই ধরো একটা, এবারে এটা মনে করো এন ভেতরেরটা, আর এর চারপাশে পি আছে, পি 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 পি, তাহলে আমার কতগুলো ওয়াল হচ্ছে, এইদিকে একটা একটা জাংশন ওয়াল, এইদিকে একটা একটা জাংশন, এইদিকে একটা একটা জাংশন, ওইদিকে একটা একটা জাংশন, তো চারটে সাইড ওয়াল, আর এই যে নিচে আছে বটম ওয়াল। তো বেসিক্যালি আমরা নর্মালি যখন আমরা পিএন জাংশন ফর্ম করি, জেনারেলি আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি চারটে সাইড ওয়াল আর একটা বটম ওয়াল থাকে। এবার তোমরা জানো যে প্রতিটা জাংশনে লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হয়, সে কম হোক বেশি হোক হোয়াট এভার। এখন যদি নাম্বার অফ জাংশন যদি অনেক বেশি থাকে, বা জাংশন এরিয়া এইভাবে ভাবতে পারো, এক্ষেত্রে জাংশন এরিয়াটা অনেক বেশি, যদি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে, টোটাল লিকেজ কারেন্টে তুমি যদি সাম আপ করো, তার জন্য যে স্ট্যান্ড বাই পাওয়ার ডিসিপেশন হবে আই স্কোয়ার আর, বা হিট, তার জন্য পাওয়ার আই ইন্টু মানে ভি ইন্টু আই, আর এখানে আই স্কোয়ার আর হচ্ছে হিট, এই দুটোই অনেক হাই হবে। কিন্তু যখন তুমি এসওআই তে আসছো, এটা বাল্কের জন্য হবে, কিন্তু যখন তুমি এসওআই আসছো, দেখুন তুমি জাংশনটা কতগুলো জায়গায় আছে, একটা জাংশন ওয়াল আছে, এই দিকেরটা ধরো, এটা নেই, এটা নেই, এটা নেই, নিচেরটাও নেই, কারণ চারিদিক থেকে তোমার এরকম অক্সাইড ঘিরে আছে। In 3D, just try to visualize. This oxide is basically surrounding it from all directions. So there will be only one junction or one junction wall, only this wall will come into the picture. So whatever leakage current will flow through this. So বুঝতেই পারছো আমরা কতটা জাংশন লিকেজকে রিমিনাইজ করে আনতে পারছি। তাহলে কি হবে, স্ট্যাটিক পাওয়ার অর স্ট্যান্ড বাই পাওয়ার যেটা বলছো বা বলি আমরা ইম্পর্টেন্ট, এখন ওই যে একটু আগে বলছিলাম পাওয়ার ডিসিপেশন, হ্যাঁ, এটা অনেক অনেক রিডিউস করে যাবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে একটা ব্যাপার। ওকে, আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে তোমার স্পিড। আমি দেখো ভালো করে বোঝো, আমি যখন একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে যাচ্ছি, একটু আগে আমি কি বলেছি, আমার তিনটে ফ্যাক্টরকে আমার মাথায় রাখতে হবে। আমার প্রিভিয়াস জেনারেশন থেকে আমি যখন নিউ জেনারেশন, আজকের জেনারেশনে এসেছি, বা আজকের জেনারেশন থেকে যখন আমি নেক্সট জেনারেশনে যাব, আমি তিনটে ফ্যাক্টর, মেজর তিনটে প্যারামিটার অর ফিগার অফ মেরিট, অনেকে বলে এফওএম, ফিগার অফ মেরিট বা পারফরমেন্স মেট্রিক, যে ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি বলো না কেন, কি আমাকে ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। হোয়াট আর দিস থ্রি? এক্ষুনি বলেছি একটু আগে, packing density, they should be highly packed, components should be highly packed. Why today's laptops are so powerful? Because you can pack billion plus transistors or component within a single chip. That is why they are powerful. More transistor বা more component মানে more functionality. At the same time, each component will work at high speed or operate at high speed, higher মানে comparatively তার previous generation থেকে, আর but still it will তোমার dissipate less power. এই তো চ্যালেঞ্জ, এই তিনটেকে তোমাকে মিট করতে হবে। এবার কেউ কোনোটা বেশি করে কোনোটা কম করে, কারণ তিনটে মিটিং বেসিক্যালি একটু কন্ট্রাডিক্টিং অর কনফ্লিক্টিং ডিমান্ড। তো এটাই হচ্ছে তোমার ডিজাইন, তোমার চ্যালেঞ্জটা এখানেই যে তুমি অ্যাজ এ ডিজাইনার, whether you are a device engineer or a circuit engineer or a system engineer or whatever stage you are working at, whatever মানে কি বলবো hierarchy you are working in VLSI, তো বেসিক্যালি তোমার টার্গেট হচ্ছে এই তিনটের মধ্যে অপটিমাইজেশন করা, ডিপেন্ডিং অন ইউর রিকোয়ারমেন্ট অর অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, এই তিনটে সবসময় মাথায় রাখবে, প্যাকিং ডেন্সিটি, স্পিড, পাওয়ার। স্পিড অ্যান্ড পাওয়ারটাকে একসঙ্গে বলে পারফরমেন্স। পারফরমেন্স মানে শুধু স্পিড নয়, পারফরমেন্স মানে শুধু স্পিড নয়, অনেকে ভুল বলে এটা, ইভেন অনেক বইতে লেখা থাকে, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কেন। Performance is not synonymous to speed in the present day context. In the previous day, it may be valid because then at that time people didn't bother too much regarding the power dissipation.
But nowadays performance means a combination of speed and power. ঠিক আছে, এই জন্য একটা প্যারামিটার ইন্ট্রোডিউস করে, দেখবে পুলক স্যার পড়াবেন, পিডিপি, পাওয়ার ডিলে প্রোডাক্ট, পাওয়ার ডিলে প্রোডাক্ট. Individually power and delay, if you look, may not be satisfactory, or will give you the proper indication regarding the performance of your device or circuit or system. But when you take a product of these two, probably then you will understand whether your device or circuit or the system is working well or not, satisfactorily or not, meeting the requirement or not. ঠিক আছে, শুধু পাওয়ার বা শুধু ডিলে দিয়েও এখন কিন্তু হবে না, সেপারেটলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাকে দুটোকে একসঙ্গে দেখতে হবে। সেই জন্য এই প্যারামিটারটা বা এই ফিগার অফ মেরিটটা এখনকার দিনে খুব দেখতে পাওয়ার ডিলে প্রোডাক্ট লোকজন ইউজ করে, অত্যন্ত ইউজ করে, তুমি দেখবে পুলক স্যার বলবে তোমাদের এই কোর্সে। যাই হোক, আমি আবার ব্যাক করি আমার জায়গায়, যে আমি থার্ড পয়েন্টে কি বললাম, স্পিড। ঠিক আছে, স্পিড আমরা দেখলাম প্যাকিং ডেন্সিটি বাড়াতে পারছি, আমরা দেখলাম পাওয়ার কমাতে পারছি, এবার স্পিড, স্পিড বাড়াতে পারছি না কমাতে পারছি উইথ S1, স্পিড বাড়বে দেন দ্য বাল্ক। বাল্কের ক্ষেত্রে স্পিড কম ছিল, কেন কেন বাড়বে, কি করে বুঝতে পারছি বাড়বে? তুমি যদি স্ট্রাকচারটাকে ভালো করে দেখো, স্পিড বেসিক্যালি হ্যাম্পার্ড হয় কার জন্য, জাংশন ক্যাপাসিটেন্সের জন্য। এক্ষুনি আগেই যে কথাটা বললাম, যেখানে নাম্বার অফ জাংশনস আর লেস, ঠিক আছে, বাল্ক যখন ছিল তখন এখানে দেখো নাম্বার অফ জাংশনস আর মোর। তো নাম্বার অফ জাংশন এরিয়া তুমি যদি কমিয়ে দিতে পারো, বা টোটাল জাংশন এরিয়া তুমি যদি কমিয়ে দিতে পারো, বা কমিয়ে দিতে পেরো চলে যায় SY তে, সো অটোমেটিক্যালি তোমার কি হবে, ক্যাপাসিটেন্স, এই সমস্ত জাংশন ক্যাপাসিটেন্স গুলো প্যারালালে আসে, তার ফলে অ্যাড হয়ে যায়। এই যেমন ধরো এখানে একটা পিএন জাংশন আস ক্যাপাসিটেন্স আসবে, এই যে N প্লাস আর এই যে P, তার মানে এখানে একটা জাংশন ক্যাপাসিটেন্স, এখানেও একটা জাংশন ক্যাপাসিটেন্স, এদিকেও একটা জাংশন ক্যাপাসিটেন্স, এইভাবে ভাবতে পারো তুমি, এখানেও একটা জাংশন ক্যাপাসিটি, আবার নিচেও একটা জাংশন ক্যাপাসিটি। Of course, all these junction capacitances are function of bias, because they are the PN junction capacity. Bias, whether you are at the forward bias or reverse bias or unbiased bias, that it will depend. Bias এর উপর ভ্যারি করে ওটা চেঞ্জ হবে, কিন্তু still there is a junction capacitance. The junction capacity, এই ক্যাপাসিট্যান্স গুলো যখন সিরিজ প্যারালালে আছে, তো প্যারালালে ক্যাপাসিটর মানে it will be added, that effect will be added, তো অটোমেটিক্যালি তোমার স্পিড রিডিউস করে দেবে। ঠিক আছে, স্পিড রিডিউস করে দেবে, যেটা তোমার SOI এর জন্য হবে না। তো বেসিক্যালি ইন SOI you can increase the speed, you can increase the speed। তাহলে মেইনলি আমাদের দেখা গেল প্যাকিং ডেন্সিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও দেখতে পাচ্ছি বেটার, স্পিডের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও বেটার, পাওয়ারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও বেটার, এবং ল্যাচ আপ ফ্রি, ল্যাচ আপ ইমিউন। ঠিক আছে, এন্ড অফকোর্স এই যে প্যাকিং ডেন্সিটি ল্যাচ আপটাও আবার একে অন্যের সঙ্গে রিলেটেড, কারণ ল্যাচ আপ ইমিউন বলেই তুমি একে ক্লোজলি প্যাক করতে পারছো, রিলেটেড, বাট অনেকে আবার আলাদা করে বলে। যাই হোক, সে যেভাবে তোমরা পরীক্ষায় লিখবে। এখন বক্তব্য হলো, তাহলে সবই ভালো, খারাপ কিছু বলবো না, খারাপও আছে, অনেকগুলো খারাপ পয়েন্ট, আমি ডিটেলস কিছু অত যাচ্ছি না। মেন একটা খারাপ মানে একটা ড্রব্যাক, অ্যাকচুয়ালি ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দিস কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার ইজ বেসিক্যালি, সি when current flows না, তোমরা বেসিক্যালি জানো যখন কারেন্ট, ফার্স্ট পয়েন্ট একটা অলরেডি আমি ইন্ডিকেট করে দিয়েছি, দ্যাট ইজ ইয়োর মানে ফ্লোটিং, যে বডি ইজ ফ্লোটিং, you cannot give it a particular bias, you cannot anchor it to a particular bias, এটা কিন্তু একটা ড্রব্যাক। ডিফারেন্ট টাইমসে তোমরা যখন সার্কিট পড়বে দেখবে, এটা তুমি ডিভাইসের রেসপেক্টে কত অতটা বুঝতে পারছো না, বাট when you apply this in the circuit, পুলক স্যার বলবেন দেখবে, তখন এই ইস্যুটা অ্যারাইজ করবে। ঠিক আছে, তো জাস্ট বাট মাথায় রেখো যে SOI এর ক্ষেত্রে বডিকে তুমি বায়াস করতে পারো না, বডিকে বায়াস করতে পারো না, বায়াস করতে না পারার জন্য তোমার এটা ফ্লোটিং থাকে, ফ্লোটিং হওয়ার জন্য কিছু ইস্যুস অ্যারাইজ করে সার্কিটে যখন তুমি লাগাবে, সে তুমি মেমোরি এলিমেন্ট হিসেবেই লাগাও বা ইমপ্লিমেন্ট করো, বা তুমি লজিক সার্কিটে ইমপ্লিমেন্ট করো, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বাট যাই হোক, এটা একটা, বাট আমি যেটা মেজর পয়েন্ট যেটা বলতে চাইছি ড্রব্যাকের, সেটা হচ্ছে হিট ডিসিপেশন। এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম না, হিট ডিসিপেশন ইজ এ মেজর ইস্যু নাওএডেজ। যখন কারেন্ট ফ্লো হবে,
কারেন্ট ফ্লো হলে একটা হাই স্কোয়ার হার হিট লস তোমরা জানো হয়। এখন ইপিটি ইজ এ বাল্ক ডিভাইস, যদি এটা বাল্ক ডিভাইস হতো, মানে এই যেগুলো আমরা আগে দেখিয়েছি এরকম ধরনের বাল্ক ডিভাইস হতো, তাহলে বাল্ক ডিভাইস হলে কি হবে, হিট যেটা তৈরি হচ্ছে না সেই হিটটা তাড়াতাড়ি ডিসিপেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এই সেমিকন্ডাক্টর বা সিলিকন দিয়ে তাড়াতাড়ি সব দিক থেকে ডিসিপেট হয়ে যায়, খুব সহজে হিটটা এলিমিনেট করে দেওয়া যায়। কিন্তু এসওআই তে সমস্যা হচ্ছে, কোথায় গেল, এই যে নিচে একটা থিক অক্সাইড রয়েছে, বক্স বেরিড অক্সাইড, এটা SiO2। এর ফলে কি হচ্ছে, হিট কন্ডাক্টিভিটি ইজ ভেরি পুয়ার, হিট কন্ডাক্টিভ নয়, হিট সহজে এখান দিয়ে ফ্লো করতে পারে না, তারপরে কি হয়, হিটটা না প্রপারলি ডিসিপেট হতে পারে না, মানে সব দিক থেকে তো ফ্লো করবে, নিচ থেকে ওপর থেকে সাইড থেকে, ইন অল ডিরেকশন ইট শুড ফ্লো, ঠিক আছে। হিট এই নিচের দিকে যে এত বড় লার্জ রিজিয়নটা রয়েছে, এই রিজিয়নটা বেসিক্যালি আনইউটিলাইজড হয়ে যায়, কারণ এখানে মাঝখানে বক্স বসে গেছে একটা ঠিক এসআই, এই ঠিক এটা থাকার ফলে এখান দিয়ে হিট ডিসিপেট করতে পারে না নিচের দিক থেকে, ভেরি ডিফিকাল্ট। এর ফলে কি হবে, যদি হিট ডিসিপেট করতে না পারে তাহলে টেম্পারেচার রাইজ করবে, লোকালি টেম্পারেচার রাইজ করবে। এবার টেম্পারেচার যদি রাইজ করে তাহলে কি হবে, লোকাল হটস্পট ক্রিয়েট হবে, আর লোকাল হটস্পট ক্রিয়েট হওয়া মানে, এবার টেম্পারেচার তোমরা জানো কেটি বাই কিউ বলে একটা ফ্যাক্টর থাকে, নাম নিশ্চয়ই শুনেছো বা দেখেছো, একে কি বলে কেউ বলতে পারবে? সেমিকন্ডাক্টর অ্যানালিসিসে কেটি বাই কিউ এই ফ্যাক্টরটা নিয়ে তোমরা বহু কাজ করেছো, বহুবার দেখেছো, এনকাউন্টার করেছো, কেটি বাই কিউ, একে কি বলে? কে বলবে? So thermal voltage. ভেরি গুড, ভেরি গুড, থার্মাল ভোল্টেজ, ভিটি, ভিটি, থার্মাল ভোল্টেজ। এটা যদি তুমি ডাইমেনশন অ্যানালিসিস করো, ইট উইল গিভ ইউ দ্য ডাইমেনশন অফ ভোল্টেজ, ঠিক আছে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, কে কনস্ট্যান্ট, কিউ কনস্ট্যান্ট, এগুলো সব ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট। টিটাকেও আমরা কিন্তু কনস্ট্যান্ট ধরি, কারণ এক্সটার্নাল টেম্পারেচার যতক্ষণ আমার অ্যাম্বিয়েন্স যতক্ষণ আমার ফিক্সড টেম্পারেচার আছে, আমি টিকে কনসিডার ধরতে, কি বলে, কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি, আই ক্যান কনসিডার ইট লাইক এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। কিন্তু প্রবলেম, এবং আমরা তো রুম টেম্পারেচার টি ইকুয়ালস টু, তোমাদের মনে আছে তো 300K ধরে আমরা কাজ করি সবসময়। এখন গল্পটা হলো, ইন্টারনাল যদি টেম্পারেচার রাইজ করে যায় লোকালি, তাহলে কি হবে, এই টেম্পারেচারটা কিন্তু বাড়বে, যখন টেম্পারেচার বাড়বে অ্যাকর্ডিংলি দিস কেটি বাই কিউ ফ্যাক্টর আর কনস্ট্যান্ট থাকবে না, ভালো করে বোঝো জিনিসগুলো, কেটি বাই কিউ আর কনস্ট্যান্ট থাকবে না ইন্টারনালি, হ্যাঁ। যদি কনস্ট্যান্ট না থাকে তাহলে কি হবে, কেটি বাই কিউর উপর ডিপেন্ড করে যে যে প্যারামিটার, বহু প্যারামিটার ডিপেন্ড করে, এর উপর পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স ডিপেন্ড করে, সমস্তগুলো ইম্প্যাক্টেড হতে শুরু করবে। এবার এটা যদি মানে ডেজ টুগেদার, মান্থস টুগেদার, ইয়ার্স টুগেদার এরকম চলতে থাকে, মানে ইফ ইউ কিপ অন ইউজিং অর মানে ফাংশনিং দিস কাইন্ড অফ ডিভাইসেস অর সার্কিটস, তুমি যদি এটাকে ইউজ করে যাও এইভাবে করতে 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 একটা টাইম আসবে যখন ওই সেই একই কথা, এই ফিগার অফ মেরিটস গুলো বা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স গুলো তার তোমার যে ডিজায়ার্ড ভ্যালু তার বাইরে চলে যাবে, তখন ম্যাল ফাংশন করবে, বা অনেক সময় তার আগে যেটা হতে পারে, বার্ন আউটও করে যেতে পারে, যদি হিটিং এফেক্টটা খুব বেশি হয়, বার্ন আউটও করে যেতে পারে, যে কোনো একটা হবে, ঠিক আছে, যেটা আগে হবে সেটা তো বলা যাবে না ওইভাবে, মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে রিলায়েবিলিটি ইস্যু উইল অ্যারাইজ, reliability issue within a very short period of time, you will encounter some kind of reliability issue, ঠিক আছে। তো it is very important thing to note, that is the heating effect, heat dissipation, হিট ডিসিপেশন যদি প্রপারলি না হয়, যে কোনো ডিভাইসে, যে কোনো সার্কিটে বা সিস্টেমে কিন্তু দ্যাট দ্যাট মানে ক্যান ফেস ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন। কি হবে কেউ জানে না, কিন্তু কিছু অ্যাবনর্মালিটি ঘটে যেতে পারে যে কোনো সময়, আনপ্রেডিক্টেবল অলসো, ঠিক আছে। সো রিলায়েবিলিটি ইস্যু উইল অ্যারাইজ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মেন এই এতে ইম্পর্টেন্ট, মানে এই একটা ড্রব্যাক আমি আপাতত বললাম, আর একটা তো বললাম ফ্লোটিং
বডির জন্য সার্কিট পারফরমেন্স হবে, সেটা স্যার বলবেন ডিটেলসে, আমি ওখানে ঢুকছি না, যেটা ওটা সার্কিটের পার্ট। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবারে আমরা যদি এতো গেল মোটামুটি এসওআই স্ট্রাকচারটা কিরকম, তার কি অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটসেট্রা, যেটুকু তোমাদের কোর্সের জন্য দরকার, আই থিঙ্ক ইটস গুড এনাফ। এখন বক্তব্যটা হলো যে এটা তোমার আমি রিয়েলাইজ করবো কি করে, হাউ টু রিয়েলাইজ দিস কাইন্ড অফ এসওআই, হাউ টু রিয়েলাইজ দিস কাইন্ড অফ এসওআই স্ট্রাকচার। একটা খুব ইন্টারেস্টিং মেথড হচ্ছে, ধরো আমি এই পার্টটাকে রিমুভ করেছি, যে মিস্টেকটা আমি বারবারই করছিলাম, সিলেক্ট না করে ডিলিট করে দিচ্ছিলাম, পুরোটা রিমুভ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাকে আমি রিয়েলাইজ করতে পারি কি করে? একটা পসিবল ওয়ে হচ্ছে, যেটা খুব পপুলার হয়েছিল একটা সময়, জাপানের গ্রুপ করেছিল। অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো নতুন টেকনোলজি ইনভেন্টেড হয় না, তো ডিফারেন্ট গ্রুপস অল ওভার দ্য গ্লোব দে স্টার্টেড ওয়ার্ক। তো তারা অ্যাজ ইউজুয়াল মানে এসওআই এর জন্য স্টার্ট করেছিল। তো প্রত্যেকেই বলছে, ইচ গ্রুপ ওয়াজ ক্লেমিং দ্যাট দেয়ার মেথড অর দেয়ার টেকনোলজি টু রিয়েলাইজ এসওআই ইজ বেস্ট, ইজ দ্য বেস্ট, or was the best rather, কিন্তু বাট আলটিমেটলি দেখা গেছে খুব কম সংখ্যক টেকনোলজি বেসিক্যালি স্ট্যান্ড করেছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাইমক্স। এর ফুল ফর্মটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেপারেশন বাই ইমপ্ল্যান্টেড অক্সিজেন। এখানে সাইমক্স হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন, কি কি নেওয়া হচ্ছে দেখো, সেপারেশনের এস, আর কি নেওয়া হচ্ছে ইমপ্ল্যান্টেড আইএম, ঠিক আছে, আর অক্সিজেনের ওএক্স, তাহলে কি হলো SIMOX, সাইমক্স। ঠিক আছে, এটা একটা মানে প্রসিডিওর টু রিয়েলাইজ দিস কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার, সাইমক্স। এখানে মেনলি কি করা হয় দেখো, তুমি এরকম ভাবতে পারো, ধরো সাপোজ তুমি একটা এসআই সাবস্ট্রেট নিয়ে স্টার্ট করলে, ইউ স্টার্টেড উইথ এ সিলিকন সাবস্ট্রেট, SUB স্ট্যান্ডস ফর সাবস্ট্রেট, সিলিকন সাবস্ট্রেট। এবারে তুমি যেটা করবে, তুমি এই সাবস্ট্রেটে একটা হাই ডোজ অক্সিজেন, দেখো ইমপ্ল্যান্ট কথাটা বলা আছে, ইমপ্ল্যান্টেড অক্সিজেন, তার মানে তুমি কি করবে, হাই ডোজের অক্সিজেন ইমপ্ল্যান্ট করবে, O2 ইমপ্ল্যান্ট করবে। ইমপ্ল্যান্ট করার পরে তোমাদের ম্যাডাম নিশ্চয়ই বলেছেন যে একটা প্রসিডিওর যেটা বা একটা স্টেপ যেটা এমপ্লয় করা হয় বা অ্যাডাপ্ট করা হয়, সেটা হচ্ছে অ্যানিলিং। ঠিক আছে, তুমি যখন ইমপ্ল্যান্ট করলে কি হবে, কিছু ড্যামেজ ক্রিয়েট হয়। ঠিক আছে, হাই এনার্জেটিক কিছুকে বম্বার্ড করো, তো সেটা যখন এন্টার করবে ড্যামেজ ক্রিয়েট করে। এবার সেই ড্যামেজ গুলোকে হিলিং করার জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, শুধু তাই নয়, আর একটা পয়েন্টও আছে, সেটা হচ্ছে যে কেন অ্যানিল করে, আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে যখন তুমি জোর মানে ইমপ্ল্যান্ট কিরম জানো, কাইন্ড অফ ফোর্সফুলি ঢুকিয়ে দেওয়া, চেপে ঢুকিয়ে দিচ্ছ। আচ্ছা, মুড়ির টিনে মুড়ি ভরা দেখেছো, কেউ কখনো ভরেছো মুড়ি বা চিড়ে এরকম কেউ, বা চাল? হ্যাঁ, তাহলে তুমি অনেকটা ঢেলে দিলে, হ্যাঁ, ফোর্সফুলি। এবারে ঝাঁকাও দেখেছো, একটু ঝাঁকিয়ে আস্তে আস্তে স্পেসটা, যাতে প্রতিটা কণা প্রতিটা দানা ঠিক জায়গায় চলে যেতে পারে এবং একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়, আরো ফার্দার তুমি সেখানে ভরতে পারো। অনেকটা এরকম ধরনের ভাবতে পারো, মানে এখানে তুমি ফোর্সফুলি জোর করে চেপে সব ঢুকিয়ে দিয়েছো ইমপ্ল্যান্ট। এবারে যখন তুমি একটা টেম্পারেচার দেবে না, ওরা থার্মালি এজিটেটেড হয়ে ওরা ঠিক নিজেদের মতো আস্তে আস্তে ঠিক যে প্লেসে বা যে ল্যাটিস পয়েন্ট ওর বসার কথা, যেখানে গেলে কোথায় বসবে, ওয়্যার ইট উইল গেট এ মিনিমাম এনার্জি বা মিনিমাম এনার্জি পয়েন্ট, যেখানে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা মিনিমাম। আমাদের এই জানো ইউনিভার্সে সবাই মিনিমাম পোটেনশিয়াল এনার্জিতে থাকতে চায়, তো ল্যাটিস অ্যাটম গুলো তাই করবে। আর তুমি যে আয়নগুলোকে বা অ্যাটমগুলোকে ইমপ্ল্যান্ট করেছো, সেগুলো বেসিক্যালি সিলিকনে বা সেমিকন্ডাক্টরে ঢোকার পর তুমি তো জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছো, এবার তারা কিন্তু মিনিমাম এনার্জি পজিশনে আসেনি। এবারে তুমি যখন একটা থার্মালি একটু এজিটেট করে ছেড়ে দেবে না, তখন তারা মোশন পাবে,
এই মোশনের জন্য তারা মুভ করতে 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 গিয়ে ঠিক যেখানে বসা সেখানে বসে যাবে। তো কাইন্ড অফ একটা প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন হবে, এবং এনার্জি ওয়াইজ মানে সিস্টেমের এনার্জি ওয়াইজও দেখো, সো ওভারঅল এনার্জিটা অনেক মিনিমাম হয়। এটা হচ্ছে আরেকটা রিজন কেন তুমি ইমপ্ল্যান্ট করো জেনারেলি, সরি অ্যানিল করো। জেনারেলি যখনই ইমপ্ল্যান্ট করা হয় তখনই তারপরে একটা অ্যানিলিং করা হয়। যাই হোক, আমি আমি অত যাচ্ছি না, ওগুলো ম্যাডাম বলেছেন। তা আমি যেটা বলতে চাইছি যে এইখানে আমাদের এই কনটেক্সটে যেটা বা এই সিচুয়েশনে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে একটা হাই ডোজ অক্সিজেন ইমপ্ল্যান্ট করব, অক্সিজেন O2 আমি ইমপ্ল্যান্ট করছি, ফলোড বাই অ্যানিলিং ওই অক্সাইড। এবারে তাতে কি হবে দেখো, আমি যদি প্রথমে অক্সিজেন ইমপ্ল্যান্ট করি তাহলে এরকম এরকম ধরনের ধরো একটা ইমপ্ল্যান্ট হয়ে বসে, ঠিক আছে, আমি ইমপ্ল্যান্ট করেছি মোটামুটি এরকম জায়গায়, হ্যাঁ বসে আছে। কিছু ড্যামেজ ক্রিয়েট হবে ওপরে, কারণ এদিক দিয়ে তো আসছে, ইজ বেসিক্যালি পেনিট্রেটিং থ্রু দ্য সারফেস অর কামিং থ্রু দ্য সারফেস, সেরকম ধরনের একটা হলো। এবারে আমি যখনই টেম্পারেচার দিলাম কি হবে, এই অক্সিজেন গুলো এই সিলিকনের সঙ্গে এখানে রিয়াক্ট করবে, করে আমার SiO2 ফর্ম করবে, ঠিক আছে। তাহলে আমার কি হবে জিনিসটা, ছবিটা আফটার দ্য অ্যানিলিং প্রসেস ইজ ডান, এবারে যেটা করা হবে, এবং এটা সারফেস থেকে ভালো করে লক্ষ্য করো, সারফেস থেকে কিন্তু কিছুটা নিচের দিকে, তার মানে এই অক্সিজেন অ্যাটম, এই ডট 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 যেগুলো করছে এগুলো অক্সিজেন অ্যাটম। যখন তুমি ইমপ্ল্যান্ট করছো, জাস্ট আফটার ইমপ্ল্যান্টেশন, annealing has not yet been done, now you are basically employing the step, and now hey, this is basically my SiO2, ঠিক আছে। এবারে তাহলে কি করলাম দেখো, এটাও মানে প্রথমে স্টার্টিংটা যখন করেছি পুরোটাই সিলিকন সাবস্ট্রেট ছিল, প্রবাবলি ইউ হ্যাভ নোটিসড। সিলিকন সাবস্ট্রেটের একটা পোর্শনকে আরেকটা পোর্শন থেকে আমি সেপারেট করে দিলাম। কিভাবে করলাম না, ইমপ্ল্যান্ট মানে অক্সিজেন ইমপ্ল্যান্ট করে, অক্সিজেন, সেই জন্য নামটা হচ্ছে সেপারেশন বাই ইমপ্ল্যান্টেড অক্সিজেন। অক্সিজেন ইমপ্ল্যান্ট করে আমি সেপারেট করে দিই, ঠিক আছে। এইবার যেটা বলছি, আবার এখানে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, তোমরা প্রশ্ন করার আগে আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এখান দিয়ে যখন ইমপ্ল্যান্ট করবে, কারণ সবচেয়ে হাই এনার্জি নিয়ে ও প্রথমে স্ট্রাইক করবে সারফেস, তারপরে যত নিচের দিকে যাবে এনার্জি আস্তে আস্তে রিলিজ করবে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য কিন্তু এই লেয়ারটা হেভিলি ড্যামেজড হতে পারে, বা হতে পারে না, তার হয়, ঠিক আছে। এবারে এই যে, কারণ এটা হাই ডোজ হাই এনার্জিতে তুমি করছো, এই ড্যামেজটা কি বেসিক্যালি তুমি মিনিমাইজ করছো, মানে অ্যানিলিংটা অনেকগুলো কাজ করছে, লক্ষ্য করো এই কনটেক্সটে, এই অ্যানিলিং করে বেসিক্যালি তুমি ড্যামেজ গুলোকে রিমুভ করছো বা হিল করছো দাদা, ওকে। আচ্ছা, এইবার তাহলে কি হলো, এখন এই যে রিজিয়নটা ফর্ম হলো, এই রিজিয়নটা তোমার এখানটাতে, এবার তুমি স্ট্রাকচারটার সঙ্গে ম্যাচ করো, এই হচ্ছে সাবস্ট্রেট, এই হচ্ছে সাবস্ট্রেট, এই হচ্ছে বক্স, এই হচ্ছে বক্স, আর তার উপরে যেটা বসে আছে এখানে তুমি বেসিক্যালি ইউ ক্যান, ইউর ডিভাইস ক্যান বি হাউসড হিয়ার, এই হয়ে গেল সিম্পল জিনিস। এইবারে তোমার এখানে এই লেয়ারটার কত থিকনেস হবে, মানে তুমি কতটা থিক রাখতে চাইছো, বডি থিকনেস আমি যেটা বলি টি বডি, কতটা রাখতে চাইছো, সেটা তো তোমার অ্যাপ্লিকেশনের উপর, তোমার উপর, ঠিক আছে। এবার সেটার উপর, সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপর, তুমি যে এনার্জিতে অক্সিডাইজ করছো। তুমি যদি একটু থিকার রাখতে চাও তাহলে তুমি অক্সিডেশনটা আর একটু ডিপার করবে, ইমপ্ল্যান্টেশনটা আর একটু ডিপার করবে, তার মানে বেশি এনার্জিতে। তুমি যদি এটা একটু থিন রাখতে চাও তাহলে কম্পারেটিভলি লো এনার্জিতে করবে, যাতে করে বেশি দূর যদি পেনিট্রেট করতে না পারে, ইটস লাইক দ্যাট। আর একটা যেটা করা হয় অনেক সময় কি হয়, যে এই ওপরের একদম সারফেসের রিজিয়নটা এতটা ড্যামেজড হয়ে যায় না, এতটা ড্যামেজ হয়ে যায়, কারণ দেখো তোমার মসফেটটা তো বেসিক্যালি সারফেস ডিভাইস, চ্যানেলটা সারফেসে ফর্ম হবে। এবারে এই ইনিশিয়ালি ফিউ ন্যানোমিটার রিজিয়ন এতটা হাইলি ড্যামেজড হয়ে যায়, ইভেন দো ইউ মানে এমপ্লয় দ্য স্টেপ অ্যানিলিং, স্টিল নাম্বার অফ ডিফেক্টস আর নট কোয়াইট কনসিডারেবলি লেস ইন দ্য সেন্স ওয়ার ইউ ক্যান ফর্ম ইউর মসফেট। তখন কি করা হয়, ওপর থেকে কিছুটা পোর্শন না এচ আউট করে বের করে দেওয়া হয়, কেটে বের করে দেওয়া হয়, মানে ইনস্টাগ্রাম ভাবতে পারো এই কিছুটা কমিয়ে দাও, ঠিক আছে। এটাও করা হয় কখনো কখনো, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার।
সো ইটস এ ভেরি সিম্পল, মানে সিম্পল এখনকার দিনে বলছি, বাট যখন এটা বের করা হয়েছিল, আবিষ্কার করা হয়েছিল, তখন এটা তো সিম্পল ছিল না, ঠিক আছে। সো ইটস ওয়ান অফ দ্য মেথডস। সাইমক্স টেকনোলজি, আমি দেখি আমার এই স্লাইডে কি ছিল, এক মিনিট। হ্যাঁ, এই তো এখানেও আছে, ঠিক আছে। যাই হোক, এটা আমি তো এঁকেই দিয়েছি, আর এখানে বলার কিছু নেই। আচ্ছা, আরেকটা এখানে আছে, সেটা হচ্ছে দেখো সেকেন্ড মেথড। এই মেথডটা হচ্ছে ওয়েফার বন্ডিং মেথড, ওয়েফার, যেটাকে বলা হচ্ছে ওয়েফার বন্ডিং টেকনোলজি। ওয়েফার বন্ডিং টেকনোলজি, ওয়েফার বন্ডিং টেকনোলজিটা লক্ষ্য করো, বেসিক্যালি তুমি এটা এরকম ভাবে ভাবতে পারো। ধরো মানে এটা বেসিক্যালি ছবিটা রোটেট করা আছে, তোমার একটা সিলিকন সাবস্ট্রেট আছে, তাকে তুমি অক্সিডাইজ করলে, ঠিক আছে, SiO2। ওয়েফার বন্ডিং ভালো করে বুঝবে, ইট ইজ এ ওয়েফার, নাও ইউ কনভার্টেড ইট, সাম পোর্শন ইউ কনভার্টেড টু SiO2। তাহলে এরকম কি হলো, এরকম একটা স্ট্রাকচার হলো, এই যে এখানে যেটা দেখানো হয়েছে। এরকম আরেকটাও নিলে, এখানে একটা দেখানো হয়েছে। এবার দুটো SiO2 কে সামনাসামনি ফেস টু ফেস বসালে, ঠিক আছে, দুটো অক্সিডাইজ সিলিকন ওয়েফারের ফেস টু ফেস বসালে, এবার তাকে থার্মালি বন্ড করবে। ভালো করে বোঝো, দুটোকে কাছাকাছি বসিয়ে তুমি তাকে থার্মালি হাই টেম্পারেচার দিয়ে দুটোর মধ্যে বন্ডিং করবে। ঠিক যেরকম ভাবে দেখবে আমরা দুটো মেটালকে দেখবে কানেক্ট করি না, কন্ট্যাক্ট করি, ঠিক আছে, একটু হাই টেম্পারেচার দিয়ে জাস্ট করে দিই, ঠিক অনেকটা সেরকম ভাবতে পারো। দুটো অক্সিডাইজ সারফেসকে সিলিকনের ফেস টু ফেস রেখেছো, এবারে তাকে হাই টেম্পারেচার দিয়ে যেই তুমি ফার্নেসে অ্যানিল করবে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে এই দুটো বেসিক্যালি দুটো অক্সাইড লেয়ার একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে গেছে, একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে গেছে। এবার তার মানে তোমার স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে এখন, এই যদি এটা জুড়ে যায়, মানে এই রিজনটা যদি একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যায়, এই জন্য হচ্ছে ওয়েফার বন্ডিং। এটা কিন্তু অত্যন্ত, মানে এখনকার দিনে বহু বহু করা হয় ওয়েফার বন্ডিং। তো তাহলে কি হবে, ওপরে মাঝখানে থাকলো হচ্ছে SiO2, ওপরেও থাকলো সিলিকন, নিচেও থাকলো সিলিকন, সিলিকন। এটা করার পর যে কোনো একটা ওয়েফারকে তুমি কেমিক্যালি এচ করা হয়, এচ ব্যাক, মানে এখান থেকে রিমুভ করে দেওয়া, রিজিয়নটা রিমুভ করে দেওয়া, ঠিক আছে, এটাকে এচ ব্যাক করা, মানে এচ ব্যাক বলে আর কি, ঠিক আছে। অলমোস্ট মানে একটা লার্জ পোর্শন করে কিছুটা পোর্শন এখানে রেখে দেওয়া হয়, যেটা হচ্ছে SiO2 টপে। মানে এটাকে তুমি ইরেজার দিয়ে রিমুভ যদি করো, এখানে ইরেজার দিয়ে করা যাবে না, যাই হোক, এই পোর্শনটা ধরে নাও রিমুভ করে দিয়েছো, সেটাকে রিমুভ করে দিয়েছো, ঠিক আছে। তাহলে আলটিমেটলি তোমার রয়েছে কতটুকু, এইটুকু, এই পোর্শনটা, এটা রয়েছে, এটা রিমুভ হয়ে গেছে, এটা ক্রস করে দিলাম, এটা রিমুভ, এই পোর্শনটা রয়েছে। তাহলে এই যে পোর্শনটা রয়েছে, এবারে এই পোর্শনটাকেও তুমি এরকম ভাবতে পারো, ধরো 0.1 মাইক্রন, তুমি এচ ব্যাক করতে 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 এমন জায়গায় গেলে, সো দ্যাট এই ডিস্টেন্সটা বাই সেপারেশনটা বাই থিকনেসটা তোমার ওই অ্যারাউন্ড 0.1 মাইক্রন হয়, মাইক্রোমিটার হয়, সে বা তার থেকেও কম হতে পারে, ঠিক আছে। তো এইটা থাকবে, এই সিলিকন মেটেরিয়ালটা থাকবে অন দ্য টপ অফ দিস অক্সাইড। দিস অক্সাইড ইজ দ্য বক্স, বেরিড অক্সাইড। এই অ্যাপ্রোচটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়েফার বন্ডিং টেকনোলজি। আচ্ছা, একে আবার অনেকে আরেকটা বলে, এটাকে তুমি ওটার নামটা হচ্ছে সম্ভবত দাঁড়াও বলছি, ওটা হচ্ছে, হ্যাঁ, বন্ড অ্যান্ড এচ, বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাক, বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাক, ঠিক আছে। সো বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাক টেকনোলজি তুমি বলতে পারো, মানে এটাকে শর্টে লিখে BE, বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাক। এচ ব্যাকটা একটা ওয়ার্ড করেছেন, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড করেছেন, ঠিক আছে, এচ ব্যাক, বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাক। বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাকটা হয়তো লোকে একটু কম ইউজ করে, বেশিরভাগ লোক ইউজ করে ওয়েফার বন্ডিং কথাটা, ওয়েফার বন্ডিং, WB। কিন্তু WB আর BE বেসিক্যালি একই মিনিং। এটা দেখবে কোথাও কোথাও থাকে এরকম ভাবে, কোনো লিটারেচার সার্ভে করবে, যখন দেখবে BESOI, BESOI মানে হচ্ছে যে SOIটা ফর্ম করেছো উইথ দিস মেথড, বন্ড অ্যান্ড, কেন বুঝতেই পারছো বন্ড অ্যান্ড এচ ব্যাক কথাটা ইমপ্লাইড, বুঝতেই পারছো, কারণ প্রথমে ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ বন্ড between these two and the H back one of the substrate, silicon substrate,
up to a level which is equals to this, suppose 0.1 micron, where you will basically house your devices or components. এই জন্য হচ্ছে বন্ড, প্রথমে বন্ডটা ক্রিয়েট করলে দেন এইচ ব্যাক, এইচ করতে 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 এই অবধি নামবে সার্টেন ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, তো এই দুটো মেন দুটো মেথড আপাতত তুমি ভাবতে পারো। আর একটা সম্ভবত এখানে আছে কি, আচ্ছা এখানেও আর একটা মেথড আছে, এটা হচ্ছে মানে ডিআই মেথড ফর সিলিকন অন ইনসুলেটর আইসোলেশন। এটা বেসিক্যালি কি, এটা অতটা পপুলার নয়, জাস্ট এনিওয়ে আমার স্লাইডে আছে বলে আমি তোমাকে জাস্ট বলে দিচ্ছি। মেইনলি যেটা করা হয় এখানে এন সাবস্ট্রেট বা যে কোনো একটা সিলিকন সাবস্ট্রেট তুমি নিলে বেসিক্যালি যেটা করা হয় তুমি এখানে কিছু গ্রুপ ক্রিয়েট করছো, গ্রুপ বুঝতেই পারছো, বা যেটাকে বলা হচ্ছে ট্রেঞ্চ ক্রিয়েট করা। ট্রেঞ্চ আর গ্রুপ একই সিনোনিমাস, একই মিনিং। সো ইউ আর বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং দিস কাইন্ড অফ গ্রুপ। এবারে তুমি একে অক্সিডাইজ করলে, দেখো পরের স্টেপ, তুমি এখানে বেসিক্যালি একে তুমি অক্সিডাইজ করলে, ফাইন। অক্সিডাইজ করার পর তুমি কি করছো, ইউ আর ডিপোজিটিং পলিসিলিকন। সি দিস ইজ পলিসিলিকন। পলিসিলিকনকে তুমি এর উপর ডিপোজিট করছো, পলিসিলিকন ডিপোজিট করছো। এই পলিসিলিকন ডিপোজিট করার পর তুমি নেক্সট ফিগারটা যদি দেখো, এটাকে বেসিক্যালি ফ্লিপ করে মানে রোটেট পুরো 180 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সো দ্যাট পলিসিলিকন উইল কাম হিয়ার। আর একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করো, এই ঠিক একই গল্প, ওই যেভাবে এচিং করা হয়েছে, সেই এচিং করতে 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 সিলিকন সাবস্ট্রেটটাকে আপ টু দিস পয়েন্ট অবধি তুমি রিচ করে গেছো, এইখানে এই গ্রুপের এন্ড অবধি। এটা এখানে যেমন লেখা আছে তুমি মেকানিক্যাল অ্যাব্রেশন করে করতে পারো, মানে ঘষে পলিশ করে 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 করে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাকে এখানে একটু বলি, পুরোপুরি মেকানিক্যালি করা যায় না, কারণ এটা সিলিকন সাবস্ট্রেট, তো এটা মাচ থিকার, এটা মাচ থিকার, খুব ঠিক থাকে। সেই জন্য এটা অনেকে কেমিক্যালও ইউজ করে। কিছুটা পোর্শন তুমি কেমিক্যালি এজ করলে, কেমিক্যালি রিয়াক্ট করলে, বাকি যে পোর্শনটা পড়ে থাকলো সেটাকে তুমি মেকানিক্যালি করলে। তো কাইন্ড অফ লোক মানে তুমি যদি এখানে মেকানিক্যালের জায়গায় মানে কেমিক্যাল মেকানিক্যালি বলো, তুমি কিন্তু ভুল নও, ইউ আর কারেক্ট। এটাকে মেকানিক্যালও কিন্তু আমরা, শুধু মেকানিক্যাল করাটা একটু চ্যালেঞ্জিং। চ্যালেঞ্জিং এই কারণেই কেন বলছি, বিকজ এটা সাবস্ট্রেট, সাবস্ট্রেটের থিকনেসটা কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক বেশি হয়, তোমরা জানো সাবস্ট্রেটের থিকনেসটা কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক বেশি হয়। তো যার ফলে এটা করা একটু ডিফিকাল্ট, একটু ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে। সেই জন্য এটা করা হয় না বেসিক্যালি শুধুমাত্র কেমিক্যালি, শুধুমাত্র মেকানিক্যালি। যদিও এখানে মেকানিক্যাল কথাটা বলা আছে, মানে মেকানিক্যাল বলা আছে মানে তুমি কেমিক্যালও করছো, তার সঙ্গে তুমি মেকানিক্যালও করছো, দুটোই করছো অ্যাকচুয়ালি। তাহলে ফার্স্টে কি করা হলো, এরকম ডিপ গ্রুপস বা এরকম ট্রেঞ্চ ক্রিয়েট করা হলো, ঠিক আছে। এইবারে সেটা হচ্ছে তার ওখানে কি করলে, অক্সিডাইজ করলে। স্টেপগুলো ভালো করে লাগবে, সমস্ত তোমরা জানো, জাস্ট রিলেট করো। এখানে অক্সিডাইজ করলে, যে অক্সিডাইজ করলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই গ্রুপের ভেতরে এগুলো সব ফিল আপ হয়ে গেল। দেখো শেপটা, এই যে টেক্সচারটা, এই টেক্সচারটাই কিন্তু বেসিক্যালি এখানে ট্রান্সলেটেড হয়েছে, ঠিক যেটা আমি একটু আগে তোমাকে দেখাচ্ছিলাম ল্যাচআপের জন্য, যখন আমরা বেরিড লেয়ার এবং তোমার এপিট্যাক্সি দুটোকে একসঙ্গে করছিলাম, যে কনস্ট্রাকশনটা দেখেছো, সেই এটা এখানে এই ভি শেপটা, এটা কিন্তু এখানে ট্রান্সলেটেড হয়েছে, ঠিক আছে। আর এই যে ইনসুলেটরটা, এই ইনসুলেটরটা কিন্তু খুব ঠিক হবে, ভালো করে বোঝো, এই ইনসুলেটরটা কিন্তু খুব ঠিক হবে। তাহলে ঠিক করতে গেলে যেটা করতে হতে পারে, তুমি যদি ডিপোজিশনে যাও সব থেকে ভালো হবে। তুমি যদি ডিপোজিশন করো, তুমি যদি ডিপোজিট করো, আর যদি তুমি ইয়েও করতে পারো, অক্সিডেশন করতে পারো, কিন্তু অক্সিডেশন করলে কিন্তু তোমার টাইম অনেক লাগবে, কারণ তোমার কম্পারেটিভলি একটা থিকার হবে, এটা বেসিক্যালি তোমার বক্স, তুমি জানো। তো যাই হোক, তারপরে তুমি পলিসিলিকন পলিসিলিকনকে তোমাকে ডিপোজিট করতে হবে, তুমি এটাকে সিবিডি তে করতে পারো, কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন, ঠিক আছে। তুমি সিবিডি করলে, এটা দেখানো হয়েছে। তারপরে তুমি এই পোর্শনটাকে রিমুভ করলে, আপ টু মানে এজ করতে 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 কত দূর অব্দি আসবে, আপ টু দিস পয়েন্ট, যেটাকে তুমি ঘুরিয়ে দাও, এই হয়ে গেল। দেখো, তাহলে এখন পলিসিলিকনটা নিচে চলে এসছে, এখানে দেখো ইনসুলেটর, এখানে এন 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 সব রিজিয়ন। এই যে এন রিজিয়ন গুলো ক্রিয়েট হলো না, এই এন রিজিয়ন গুলোর মধ্যেই বেসিক্যালি তুমি কি করবে, ডিভাইস গুলোকে রিয়েলাইজ করবে।
you will basically realize your device. মানে these are the body, these are the body for your device. এবারে তুমি n এর জায়গায় তুমি পিও নিতে পারো, তুমি ইন্ট্রিনসিকও নিতে পারো, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, সেটা তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। সো দিস আর, এখানে তুমি আবার তখন ইন্ডিভিজুয়াল ডিভাইস এনমস, পিমস এটসেট্রা এটসেট্রা সব রিয়েলাইজ। ওকে, এখন এই মেথডটাকে ডিআই মেথড কেন বলছি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডিআই? ডিআই মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ডাই ইলেকট্রিক আইসোলেশন। দেখো এখানে যে আইসোলেশনটা করেছো এটা কিন্তু ডাইইলেকট্রিক দিয়ে, লুক এট দিস, দিস ইজ আইসোলেটেড ফ্রম দিস বাই দিস ডাইইলেকট্রিক। একটু মানে এসওআই কিন্তু একটু অন্যরকম দেখতে লাগে, কিন্তু কনসেপচুয়ালি এক, ঠিক আছে, ডাইইলেকট্রিক আইসোলেশন। ওই জন্য বলা হয় ডিআই মেথড অফ মানে এসওআই। তো ডাইইলেকট্রিক দিয়ে তুমি আইসোলেট করেছো, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং এই আইসোলেশনের শেপটা আসছে কেন? বিকজ ইনিশিয়ালি ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড সাম ডিপ গ্রুভস অর ট্রেঞ্চেস, ঠিক আছে। এবার এখানে তুমি তোমার ডিভাইসটা ফর্ম করবে, ব্যাস, তারপরে তো বাকিটা তো অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন। এই হলো মোটামুটি ব্যাপার, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা ছবি আমি আগের দিন তোমাদের, এই অবধি ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন নেই তো? ওকে, আচ্ছা, আগের দিন তোমাদের আমি একটা ছবি দেখাতে পারিনি ক্লাসে, সেই ছবিটা হচ্ছে এইটা। বলছিলাম মনে আছে হোয়াইট রিবন? হোয়াইট রিবনের কথাটা বলেছিলাম আগের দিন যখন লো কস্ট পড়িয়েছিলাম। হ্যাঁ, হোয়াইট রিবনটা বেসিক্যালি রিয়াকশনটা দেখো, এখানে রিয়াকশনটা লেখা আছে Si3N4 H2O, মানে যেহেতু তোমার ওয়েট এনভায়রনমেন্ট, হাই টেম্পারেচার, তো বেসিক্যালি এইভাবে ফর্ম করবে SiO2 H2N2, then H2 and N2 will react and form NH3 ammonia, and this is a Si2। আচ্ছা, এটা আবার দুটো স্টেপে হয়, মানে ইন্টারমিডিয়েট দুটো স্টেপে হয়, ইন্টারমিডিয়েট দুটো স্টেপে হয়। কি কি স্টেপ? এই দেখো, প্রথমে হয় Si2N2O, তারপরে অল দিস আর কেমিস্ট্রি, মানে আমি এটা দিয়ে কিছু বলতে চাইছি না, জাস্ট মানে ফর ইউর ইনফরমেশন অ্যাকচুয়ালি, আর কিছু না। ওকে, এটা একটা স্টেপে হয় না, এটা দুটো স্টেপে হয়। এবারে ছবিটা দেখো, এই যে হোয়াইট রিবনটা যেটা ফর্ম করে সেটা বেসিক্যালি কোথায় করে? এই যে আমি দেখাচ্ছিলাম। এবার এটা ছোট হতে পারে, বড়, মানে এটা কিন্তু বেসিক্যালি এরকম চারদিক থেকেও থাকবে। এটা তো 2D, তুমি যদি 3D চিন্তা করো, এটা এদিক থেকেও থাকতে পারে, মানে চারদিক থেকে, এই যে চারদিকে থাকে। এবার সেটা ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, সার্কুলার হতে পারে, এগুলো অন্য ব্যাপার। কিন্তু মেনলি এটা হয় হচ্ছে এই কারণ, মানে বেসিক্যালি তোমার যে প্যাড অক্সাইডটা থাকছে, প্যাড অক্সাইড হচ্ছে তোমার এখানে এইটা, তার উপরে Si3N4। প্যাড অক্সাইডটা থাকছে নাইট্রাইট আর সিলিকন সারফেসের মাঝখানে, এবং সেটাকে আমরা কেন দিচ্ছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের? স্ট্রেসটাকে আমরা, যাতে স্ট্রেস কেন ডেভেলপ করবে? বিকজ থার্মাল এক্সপ্যানশন কোএফিসিয়েন্টের মিসম্যাচ বিটুইন দ্য Si3N4 এন্ড সিলিকন। ওই স্ট্রেসটাকে যাতে ও বেসিক্যালি মিনিমাইজ করে অর অ্যাবজর্ব করে, ঠিক আছে। আর একটা পয়েন্ট এখানে একটু মাথায় রাখতে পারো, আমার জাস্ট এটা বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, আর একটা পয়েন্টের জন্য Si3N4 এর একটা, সরি, SiO2 এর একটা, এই প্যাড অক্সাইডের একটা উপযোগিতা আছে, ইউটিলিটি আছে। এটা বেসিক্যালি এনি কাইন্ড অফ বন্ডিং বিটুইন, মানে বলতে পারো কাইন্ড অফ Si3N4 এবং সিলিকনের মধ্যে, সিলিকন এবং নাইট্রাইটের মধ্যে কোনো রকম বন্ডিং হতে প্রিভেন্ট করে, মাঝখানে বসে SiO2 এটাও করে, ঠিক আছে। যাই হোক, এনিওয়ে, তো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যাই জন্য তুমি যখন রিমুভ করবে না, তোমার যেন কোনো রেসিডুয়াল নাইট্রাইট না থাকে সিলিকনেরও, এটা কিন্তু তোমাকে এনশিওর করতে হবে। এটা একটা পয়েন্ট নোট করো, যে তোমার যেন কোনো রেসিডুয়াল, নাইট্রাইটটা তুমি স্ট্রিপ অফ করে দেবে, নাইট্রাইটকে তুমি রিমুভ করে দেবে আলটিমেটলি, কিন্তু কোনো রকম রেসিডুয়াল নাইট্রাইট যেন পড়ে না থাকে। আদারওয়াইজ কি হবে? কারণ তোমরা বারবারই জানো যে নাইট্রাইডের নিচে কিন্তু তোমার ডিভাইসটা হাউসড হয়, ইটস অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, যেখানে কম্পোনেন্ট ফর্ম করো। তো এখানে যদি কোনো ডিভাইস থেকে যায়, স্পেশালি যদি মসফেট তুমি ফর্ম করো, তাহলে কি হবে বলতো? মসফেটের যে গেট রিজিয়নটা তুমি যদি ফর্ম করবে, সেটা কিন্তু প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু উইক হয়ে যাবে। তো ইউ হ্যাভ টু এনশিওর যাতে করে কোনো রকম Si3N4 এর রেসিডুয়াল না থেকে যায়। সেই জন্যই মেইনলি SiO2টা, এই প্যাড অক্সাইডটা দেওয়া হয়, ডাইরেক্টলি কোনোভাবে কন্ট্যাক্টে চলে আসতে না পারে। যাই হোক, এনিওয়ে,
তো এই এবার কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যদি হোয়াইট রিবন ফর্ম করে যায় তাহলে গন্ডগোল হয়ে গেল। তাতে কি হচ্ছে, সাম ওয়ে ইট ইজ গেটিং কানেক্টেড, ডাইরেক্টলি না হলেও ইনডাইরেক্টলি। পয়েন্টটা বোঝো, SiO2 যদি এখানে আছে স্টিল, এই রিয়াকশনটার জন্য এই যে অ্যামোনিয়াটা এখানে এসে বসে গেল, ডিসোসিয়েট করে গেল, এখানে ফর্ম করলো এবং ডিসোসিয়েট করে গেল, করে গিয়ে এরকম একটা হোয়াইট একটা প্যাটার্ন ফর্ম করে গেল। এটা যেই ফর্ম করে যাচ্ছে তখন কিন্তু ইনডাইরেক্টলি Si3N4 ইজ গেট, কারণ এইটা এর মধ্যে দিয়ে ডিফিউজ করে। কারণ রিয়াকশনটা দেখো, Si3N4 H2O এখানে রিয়াকশন হবে, কিন্তু রিয়াকশন হয়ে বেসিক্যালি এটা Si2Si এই ইন্টারফেসে গিয়ে বসে যাচ্ছে, মানে ডিফিউজ করছে না, এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে এখানে বসে। সো এইটা কিন্তু নেগেটিভ পয়েন্ট, আনডিজায়ার্ড থিং, এবং এটা আমরা চাই না, এই হোয়াইট রিবন এফেক্ট। এটার জন্য কি হয় আমি অলরেডি আগে দিয়ে বলেছি, তোমরা জানো যে বেসিক্যালি তোমার জাংশন, পিএন জাংশন যেটা ফর্ম হয় বা ফর্ম করবে পরবর্তীকালে, সেই জাংশনের ব্রেকডাউন ভোল্টেজটা অনেক কমে যাবে, অনেক কম ভোল্টেজে জাংশন ব্রেকডাউন করে যাবে এবং হাই লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হবে। সেটা আমরা চাই না, ঠিক আছে। আবার বলছি, যদি এই হোয়াইট রিবনটা এজে থেকে একটু এক্সটেন্ড করে যায়, তোমার হাতে নেই কিন্তু কন্ট্রোলে নেই, যদি এক্সটেন্ড করে যায় এবং সেখানে যদি মসফেটের মানে চ্যানেল বা গেট চলে আসে, গেটের নিচে চ্যানেল থাকে তোমরা জানো, তাহলে কিন্তু শেষ, ইউ আর ফিনিশড, আর কাজ হবে না। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, আগের দিন আর একটা পয়েন্ট আমি বলি, যে হোয়াইট রিবন, এই হোয়াইট রিবনটার আর একটা নাম আছে জানো কি? এই নামটা হচ্ছে, একে বলে, তিনি প্রথম এটা অবজার্ভ করেছিলেন, তার নাম আমি যদি খুব ভুল না করি তিনি একজন ডাচ সায়েন্টিস্ট ছিলেন প্রবাবলি, ঠিক আছে। তার নাম অনুসারে এটাকে বলা হচ্ছে কুই এফেক্ট, KOOI স্পেলিংটা সম্ভবত, ঠিক আছে। যিনি প্রথম এটা মানে কি বলবো, মানে প্রথম আর কি অবজার্ভ করেছিলেন আর কি, বা আইডেন্টিফাই করেছেন, যে যে ল্যাঙ্গুয়েজই বলো, ঠিক আছে। তো ডাচ সায়েন্টিস্ট ছিলেন কুই, ফুল নামটা মনে নেই, বাট ওনার নাম অনুসারে এটা খুব পপুলার, কুই, KOOI এফেক্ট, কুই এফেক্ট বা কুই, উচ্চারণটা একটু অন্যরকম। এনিওয়ে, তো হোয়াইট রিবনের ফর্মেও আসতে পারে, এই এফেক্ট এই নামেও আসতে পারে, একই ব্যাপার, বেসিক্যালি দুটো একই জিনিস। উনি ওটা অবজার্ভ করেছিলেন বলে ওনার নাম অনুসারে এটা বলা, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবারে প্যাড অক্সাইড এই প্রবলেমটা মিটিগেট করতে পারে বলবো না, পুরোপুরি চেষ্টা করে, এটা বলতে পারো। এই প্যাড অক্সাইড যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে, যে প্যাড অক্সাইডটা চেষ্টা করে কিছুটা মিটিগেট করতে, কিন্তু পুরো ওই যে বললাম পুরোপুরি করতে পারে না, পুরোপুরি কিন্তু করতে পারে। সেই জন্য আবার কখনো কখনো কি করা হয় জানো, মানে ধরো একটা হোয়াইট রিবন ফর্ম করে আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ, আনলেস এন্ড আনটিল আমি একে এর তলায় মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলবো বা প্রপারলি এক্সামিন করবো, আমি বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। কখনো কখনো যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে, কেন প্যাড অক্সাইডটা না পুরোপুরি 100% রিলায়েবল না এই জিনিসটাকে অ্যাড্রেস করতে, ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করতে। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট হ্যাপেন, সো সামটাইমস পিপল ফর্ম এ স্যাক্রিফিশিয়াল অর ডামি অক্সাইড। কিরকম ব্যাপার, ধরো তুমি এরপরে এই Si3N4টাকে রিমুভ করে দাও, SiO2টাকেও ধরো রিমুভ করে দাও, আর ধরো এখানে একটা হোয়াইট রিবন ফর্ম করে আছে। এবারে তুমি কি করবে, প্রথমে এখানে একটা অক্সাইড ফর্ম করে দাও, যে অক্সাইডটা পরে তুমি রিমুভ করে দেবে। এই অক্সাইডটাকে বলা হচ্ছে, যেটা বললাম ডামি, DUMMY, অনেকে বলে স্যাক্রিফিশিয়াল। এই অক্সাইডটাকে প্রথমে গ্রো করা হয়, এই অক্সাইডটা যেই গ্রো করবে, যেহেতু সিলিকন গ্রো করা হয়, প্লিজ নোট দিস ইজ ডামি অক্সাইড or sacrificial, it is grown not deposited, please note, এখানেই কিন্তু ট্রিক্সটা, ক্যাশটা এখানে। গ্রোন করা হলে কি হবে, গ্রোন যেই করা হবে ও সিলিকন লেয়ার কনজিউম করবে। এবার এই সিলিকন লেয়ারেই তো বসে আছে এই হোয়াইট রিবন, মানে অ্যামোনিয়া ডিসোসিয়েট করে বসে আছে এখানে, তাহলে সেটাকে ও ওর মধ্যে কনজিউম করে নেবে, ঠিক আছে। তার মানে ব্যাপারটা কি হলো, এই যে রেসিডুয়াল, মানে এটা বেসিক্যালি নাইট্রোজেনের রেসিডুয়াল, এখানে তো নাইট্রোজেন, মানে এন কোথা থেকে এলো, এই এখান থেকে এলো, Si3N4 থেকে। এই যে রেসিডিউ, সাম কাইন্ড অফ রেসিডিউ বা সাম ফর্মের রেসিডিউ তুমি বলতে পারো, এটাকে বেসিক্যালি ও কনজিউম করে নেয়, কনজিউম করে নেয়। তারপরে কি করো, এই অক্সাইডটাকে ওয়েট এচিং করো, এটাকে ওয়েট এচ করলেই
ওয়েট এচিং, ঠিক আছে। ওয়েট এচিং করলেই বেসিক্যালি তোমার এটা রিমুভড হয়ে যায়। এবং ওয়েট এচিংটা কখন করবে? গেট অক্সাইড ফর্ম করার আগে, কারণ তুমি তো এখানে গেট অক্সাইড ফর্ম করবে না, তো গেট অক্সাইড ফর্ম করার আগে এটাকে এচ করে নেওয়া। এটা একটা প্রসিডিওর যেটা করলে, যে স্টেপটা অ্যাডপ্ট করলে তুমি এনশিওর করতে পারো যে তোমার হোয়াইট রিবন জনিত কোনো ইস্যু অ্যারাইজ করবে না একদম। কিন্তু তার অ্যাডিশনাল টাইম, এক্সট্রা কস্ট। এই হচ্ছে দেখো একটা সিমুলেশন, আগের দিন যেটা ওই স্লাইডে ছিল না, সেটা হচ্ছে সিমুলেশন। এই সিমুলেশনে দেখো Si3N4 is basically placed over SiO2 peroxide। এবারে as time যত গ্রো করছে দেখো কিভাবে আস্তে 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 আস্তে, মানে আফটার সাম টাইম ইন্টারভাল ইফ ইউ ফ্রিজ, এটা সিমুলেট করে সিচুয়েশনে ক্যাপচার করা হয়েছে দেখো। তো দেখো এখানে অক্সাইড লেয়ার গ্রো করলো এবং অক্সাইড লেয়ারটা ভেতর দিকে ঢুকছে, একে একটু ঠেলে দিল, পুশ করলো উপর দিকে, আবার থিকনেসটা বাড়লো আর পুশ করলো, দেন দিস আরো পুশ করলো, দেন দিস আরো পুশ করলো, SiO2 পুশ করলো। So ultimately with time, as time elapses, basically you are getting this kind of structure। কিভাবে এটা ফর্ম করছে, এটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ গুলো বা স্টেজ গুলো। আমি তো ফাইনাল ছবি এটা এঁকে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার মাঝখানে এগুলোকে তুমি সিমুলেশন করে ক্যাপচার করতে পারো। সো নাইস ওয়ে টু ক্যাপচার, টু গেট সাম ইনসাইট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং এন্ড হাউ ইট ইজ হ্যাপেনিং। গ্র্যাজুয়ালি দেখো কিভাবে ঠেলছে। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো, যখন আমি একটা পুশ করছি Si3N4 এর উপর দিয়ে, একটা স্ট্রেস ডেভেলপ করে, একটা স্ট্রেস ডেভেলপ করে, মানে Si3N4 তো উঠতে চায় না, কিন্তু SiO2 কে পুশ করছে, কারণ SiO2 ভলিউমে বাড়ছে, আর Si3N4 উঠতে চাইছে না, মানে একটা ধাক্কা ধাক্কি, বুঝতেই পারছো আর কি। হ্যাঁ, তুমি ট্রেনে, ভিড় ট্রেনে উঠেছো, তোমার কেউ ঠেলছে, তুমি যেতে চাইছো না সামনের দিকে, আর লোকটাও পেছন থেকে ঠেলছে, তুমি তাকে উল্টো দিকে, এই যে একটা এখানে একটা ফোর্স কাজ করছে, একটা স্ট্রেস ডেভেলপ হচ্ছে। এর ফলে কখনো কখনো যেটা হতে পারে যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করার জন্য তোমার কিছু কিছু সময় ডিফেক্ট ফর্ম করতে পারে, কিছু কিছু সময় ডিফেক্ট ফর্ম করতে পারে। দুটো সিমুলেশনকে ক্যারি আউট করা হয়েছে দেখো, সাইড বাই সাইড, প্যারালাল। ইন ওয়ান কেস দেয়ার ইজ নো স্ট্রেস, as if it's an unstressed condition, so it's perfectly what you can expect. But here the second panel, in the second or the right hand panel, stress parameters are introduced or taken care of। যখন তুমি সিমুলেশনের মধ্যে স্ট্রেসটাকে ঢুকিয়েছো, ইনকর্পোরেট করেছো, এবং এখানে কন্ডিশনটা লক্ষ্য করো, 90 মিনিট ধরে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড H2O অ্যাম্বিয়েন্সে অক্সিডেশন করা হয়েছে, এবং তার জন্য যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করেছে কেন, তোমার যে প্যাড অক্সাইডটা নিয়েছো তার থিকনেস 20 ন্যানোমিটার, আর যেটা ফার্স্ট গ্রো করেছো, আর Si3N4 লেয়ার যেটা নিয়েছো দ্যাট ইজ 150 ন্যানোমিটার। লুক অ্যাট দ্য রেশিও or how many times it is, okay? So এই স্ট্রেসটা যখন ডেভেলপ করছে, এই ডেভেলপ করার ফলে তোমরা এখানে দেখো একটা ব্ল্যাক স্পট ক্রিয়েট হয়েছে, এটা বেসিক্যালি ইন্ডিকেট করছে ডিফেক্টস। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে, লক্ষ্য করো, এখানে কিন্তু Si3N4 বেশি ওঠেনি, কিন্তু SiO2 একটু রাপচার হয়েছে, একটু ডিস্টার্ব হয়েছে তার স্ট্রাকচারটা। এর একটা রিয়েল টাইম ছবি দেখাচ্ছি তোমাকে, লুক এট দিস, দেখছো, একদম রিয়েল টাইম ছবি, মানে রিয়েল ইমেজ। ওকে, দিস ইজ লাইক, যখন স্ট্রেস আন্ডার স্ট্রেস কন্ডিশনে থাকবে, সো স্ট্রেসটা যদি রিলিজড হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এরকম ধরনের ডিফেক্টস জেনারেট করবে। যাই হোক, এনিওয়ে, তো মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এই দু একটা ছবি আমার মনে হলো যে তোমাদের একটু দেখাই, আমার কাছে আছে অ্যাভেলেবল, তুমি সেই জন্য জাস্ট ওই কনটেক্সটটা আমি এটা বলে দিলাম। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রেজেন্টেশনটা আমি স্টপ করলাম। আচ্ছা, তোমরা কে কে আছো, এক মিনিট। আচ্ছা, 305। Yes, sir.
313, Present, sir. 314, 314, absent. 315, 315, absent. 316, okay. 318, 318, হ্যাঁ সম্রাট আমি দিয়ে দিয়েছি, চিন্তা নেই। সম্রাট 316 আমি দিয়ে দিয়েছি। 318 আছো কি? নেই। 320 নেই। 322, 322 নেই। 3 আচ্ছা 3 এর আর কেউ নেই। আচ্ছা 401, Present, sir. 408, 408, Yes, sir. 411, Yes, sir. 420, Yes, sir. 421, Yes, sir. 421, 422, 422 নেই। আচ্ছা 437, Present, sir. 441, absent. 444, সায়ন। Yes, sir. Okay. Sir, 4300. 430, Yes, sir. ও আচ্ছা আচ্ছা আমি মিস করে গেছি, সরি। হ্যাঁ 430, ঠিক আছে। তোমরা তো 12 জন আছো, আমাকে বাদ দিলে। এখানে কজন হচ্ছে? দাঁড়া 1 2 11 জন হচ্ছে কেন? একজন, কেউ একজন কি মানে রেসপন্ড করোনি? সায়ন দত্ত করেছে। Sir, 444, sir. 444 দিয়েছি, সায়নকে দিয়েছি। সৌম্যজিৎ 421 বসাক। 421, হ্যাঁ 421 দিয়েছি। অনিরুদ্ধ, স্যার সৌম্যজিৎ বসাক দেখুন 300 এর শেষের দিকে হবে। সৌম্যজিৎ বসাক, হ্যাঁ সৌম্যজিতেরটা মিস হয়ে গেছে। 318, সৌম্যজিৎ প্রেজেন্ট আছে তাই তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, 12 জন হয়ে গেছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা আবার ফ্রাইডে মিট করবো এই টাইমে। ওকে ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার।